स्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। आत्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रन्नो अपि वातय मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै त्वमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितप्रज्ञानघनप्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च
व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादञ्च हस्तमलकञ्च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। पहला मंत्रથી પાઠ કરીએ મંત્રનો। ઓમ ઈશાવાસ્યમિદં સર્વં यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असुर्या नाम ते लोकाः अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। આપણે ગયા વખતે અસુર્યા નામ મંત્ર આપણે વાંચેલો બરાબર। અસુર્યા નામ તે લોકાહ। અસુર્યા નામ એ કેવો છે? લોક લોકાહ એટલે કે ભિન્ન ભિન્ન યોનિઓ। આમ તો લોકા એટલે લોક પણ થાય અને ભિન્ન ભિન્ન યોનિઓ પણ થાય, શરીરો પણ થાય જુદા જુદા। જે 84 લાખ યોનિઓ છે એમાંની વન ઓફ ધ યોનિસ બરાબર। એટલે અનેક લોકાઓ, એટલે આ બધા અસુર્યા નામ તે લોકા। આ ભિન્ન ભિન્ન યોનિઓ છે કેવી છે? અસુર્યા નામ, એનું નામ શું છે? અસુર્યા। અસુરોની યોનિઓ છે આ બધી, શરીરો છે। કેમ એવું કીધું? અંધેન તમસાવૃતા, એ કેવી છે? અંધેન તમસાવૃતા। અંધ એટલે કે આંધળા માણસને જેમ દેખાય નહીં ને, આવરણ હોય તો દેખાય નહીં, એટલે આવરણ એટલે અજ્ઞાન। અને તમસા એટલે શું છે? અવિવેક છે। એને હજી બહુ ખબર, તમસા એટલે અંધકાર જ થાય, પણ અહીંયા અંધેન તમસા એટલે અંધકાર રૂપી અવિવેકથી આવૃત્ત થયેલું છે એનું। હા, એટલે જે યોનિઓ જે બીજી બધી છે એ યોનિઓ બધી કેવી છે? અંધકારથી છવાયેલી છે, આચ્છાદિત થયેલી છે। અંધકાર એટલે અજ્ઞાનરૂપી અંધકાર, એટલે એને સચ્ચિદાનંદ પરમાત્માનું જ્ઞાન નથી। જે આપણું જે મૂળ સ્વરૂપ છે એ સ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી, આત્માનું સાચું જ્ઞાન નથી, વાસ્તવિક જ્ઞાન નથી, એટલે એને અંધેને તમસાવૃતા કહે। કારણ કે અજ્ઞાનરૂપી અંધકારથી એ છવાઈ ગયો છે, આચ્છાદિત થઈ ગયું છે। તાંસ્તે પ્રેત્યાભિ ગચ્છન્તિ એકે ચ આત્મજ્વનાહ એકે ચ આત્મહનો જનાહ। આ જે આત્મઘાતી લોકો છે, તાંસ્તે પ્રેત્ય અભિગચ્છ, પ્રેત્ય એટલે મૃત્યુ પામીને, અભિગચ્છન્તિ એટલે જાય છે। ક્યાં જાય છે? તાન એટલે એ લોકોમાં તે લોકો જાય છે બધા। એટલે આ લોકો જે કંઈ પણ આત્મઘાતી લોકો છે, એ આત્મઘાતી કોને કીધું એ કહેશે આપણને? હા, આત્મહત્યા એટલે આત્મઘાતી જ, પણ આત્મઘાતી કોને અહીંયા કહે છે? આપણે જે નોર્મલી જે સમજીએ છીએ આત્મઘાતી, એ વસ્તુ નથી અહીંયા। હા હા, એની જરા જુદી રીતે વાત કરે છે। એટલે જે આત્મઘાતી લોકો છે એ જ્યાં જાય છે એ કયા લોકોમાં જાય છે? આવા અંધેન તમસા આવૃતા લોકોમાં જાય છે। એટલે જુદી જુદી યોનિઓ પ્રાપ્ત કરે છે। ટૂંકમાં એ લોકોને જે યોનિઓ પ્રાપ્ત, કારણ કે યોનિઓ એટલે શું કે આપણને જે કંઈ શરીર પ્રાપ્ત થાય, જે લોકના જે પ્રમાણના શરીર હોય, ધારો કે પૃથ્વી લોકનું શરીર હોય તો એ જુદી રીતનું હોય, એમાં જે યોનિઓ જે કંઈ હોય જુદા જુદા શરીરો હોય,
પ્રાણી બને, જંતુ બને, જે કંઈ બને, મનુષ્ય બને, તો એ યોનિ જુદી છે. દેવતાઓની યોનિ જુદી છે. એટલે દરેક યોનિ અધોની હોય, ઉર્ધ્વ યોનિ હોય, બધી જ યોનિઓ જુદી જુદી હોય. તો એ પ્રમાણેના એના શરીરો પ્રાપ્ત થાય. કારણ કે મનુષ્ય શરીર હોય તો એના મનુષ્યના ભોગ જ પ્રાપ્ત કરી શકે, બીજાના ભોગ. દેવતાઓનું શરીર તો દેવતાઓના ભોગ પ્રાપ્ત કરે. એટલે જે યોનિઓમાં જે જાય એ પ્રમાણેના એને શરીરો મળે, અને શરીરો દ્વારા એ પોતાના જે ભોગવવાના ભોગો હોય એ ભોગવે. તો આપણે આગળ આનંદગીરી ટીકા વાંચેલી આપણે. આદ્ય મંત્રાર્થમ, પેજ નંબર 15. હા, આદ્ય મંત્રાર્થમ પ્રપંચયિતુમ પ્રથમમ અવિદ્વત નિંદા ક્રિયતે ઇતિહાહ. એટલે અહીંયા શું છે કે પહેલો મંત્ર જે આપણે વાંચ્યો ને, ઈશા વાસ્ય વિદમ સર્વમ યત્કિંચ જગત્યામ જગત, એ જે મંત્ર હતો એ જ્ઞાન નિષ્ઠા માટેનો મંત્ર હતો. એટલે જે જ્ઞાની છે હવે એને નિષ્ઠા કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી એની વાત થઈ, બરાબર. તો આદ્ય મંત્રાર્થમ પ્રપંચ, હવે એ જ મંત્રને આગળ વિસ્તાર કરે છે. પ્રથમમ અવિદ્વત નિંદા ક્રિયતે, હવે એની સ્તુતિ કરવા માટે નિંદા થાય છે. આ મંત્ર દ્વારા નિંદા કરે છે. કોની નિંદા કરે છે? હા, અવિદ્વાન એટલે અજ્ઞાની મનુષ્ય, જે અવિવેકી છે. રાધા અજ્ઞાની તો દરેક મનુષ્ય જન્મે એટલે અજ્ઞાની જ જીવે, જન્મે. એટલે આ બે વાત થાય છે અવિવેકી જે છે, જેને નિત્ય વસ્તુનો વિવેક નથી, આત્મા અનાત્માનો વિવેક નથી, એની વાત થાય છે. તો આદ્ય મંત્ર પ્રપંચયિતુમ પ્રથમમ અવિદ્વત નિંદા ક્રિયતે, એટલે એની નિંદા કરવામાં આવે છે. અથ ઇતિ, એટલે ભાષ્યમાં આપણે વાંચીએ ભાષ્ય. અથ ઇદાનીમ વિદ્વદ નિંદાર્થ અયમ મંત્ર આરભ્યતે. આપણે ગયા વખતે વાંચેલું. અથ ઇદાનીમ અવિદ્વદ નિંદાર્થો અયમ મંત્ર આરભ્યતે. આ રીતે અહીંયા અવિદ્વત એટલે જે અવિવેકી છે એની નિંદા કરવા માટે આ મંત્ર શરૂ કરવામાં આવે છે, બરાબર. તો આગળ વાંચીએ આપણે. અસૂર્યાહ પરમાત્મ ભાવમ અદ્વયમ અપેક્ષ્ય દેવાદયઃ અપી અસુરાહ તેષાં ચ સ્વભૂતાઃ લોકાઃ અસૂર્યા નામ શબ્દઃ અનર્થકઃ નિપાતઃ. અસૂર્યાઃ પરમાત્મ ભાવમ અદ્વયમ અપેક્ષ્ય. આ અસૂર્યાઃ જે શબ્દ બન્યો ને, અસૂર્યાઃ એને કેમ અસુરો કીધા? પરમાત્મ ભાવમ અદ્વયમ અપેક્ષ્ય. અપેક્ષા એટલે કે એની દ્રષ્ટિએ, એના સંદર્ભમાં, એના રેફરન્સથી આપણને કહે છે પરમાત્મ ભાવમ અદ્વયમ અપેક્ષા. પરમાત્મ ભાવ, પરમાત્મા એટલે કોને કહેવાય? પરમાત્મા જે દેશ કાળ અને વસ્તુથી અપરિચ્છિન્ન છે, એનાથી પર છે, બરાબર. તો એ પરમાત્મા ભાવ જેનામાં આ ભાવ નથી, જેનામાં આ સમજ નથી. કેવી સમજ નથી? પરમાત્મા એટલે હું દેશ કાળ અને વસ્તુથી પર છું એવો જેને ખબર નથી, એને જેને સમજ નથી, એવો જે છે એની અપેક્ષાએ દેવાદહ અપી અસુરા, દેવતાઓને પણ અસુરમાં ગણવામાં આવ્યો. બોલો, આપણી તો વાત બાજુ પર રહી, પણ દેવતાઓ એટલે દેવતા આપણે એકદમ ઉર્ધ્વયોની કહીએ તો એને પણ, હા, એને પણ આ એમ કહે છે કે એને પણ અસુરામાં ગણી લે. અપી અસુરા તેષામ ચ સ્વભૂતાઃ લોકાઃ અસુર્યાઃ નામ. કારણ કે એ લોકોના જે સ્વભૂતા એટલે ભોગ્ય ભૂતા, એ આગળ આપણે જોઈશું એની ફૂટનોટમાં. સ્વભૂતા એટલે પોતેના ભોગ ભોગવવા માટેના જે લોકો છે ને એ કેવા છે? અસુરિયા નામ છે. એટલે જ્યાં પણ ભોગ ભોગવવાનું આવે ને એ બધા અસુર લોક થઈ જાય. જ્યાં પણ ભોગ, જે પણ યોની હોય, તો દેવતાઓ પણ ત્યાં ભોગ, એ લોકોની ભોગ યોની જ છે. એટલે બધી જ યોનીઓ બધી ભોગ યોની જ છે. જેનો જન્મ થયો એ ભોગ યોની થઈને ભોગ યોનીમાં જ જન્મે, પણ જેને જે પ્રમાણની એને કર્મના ફળ આપવાનો એ પ્રમાણે એની યોની પ્રાપ્ત થાય. તો પરમાત્મા ભાવમ અદ્વય, જો પહેલી ફૂટનોટ જુઓ પરમાત્મા ભાવની જે છે ને, પહેલી ફૂટનોટ નીચે, નનુ અનાત્મવિદઃ અપી અગ્નિહોત્રાદિ કર્મકારિણ સ્વર્ગાદિ દેવલોકાન આપનુવંતિ ઇતિ પ્રસિદ્ધમ તત્કથમ અવિશેષેણ અસૂર્ય લોકગામી ત્વમ ઉચ્યતે. એમ કહે છે, પ્રશ્ન કરે કે આત્મવિદઃ, જે આત્માને જાણે છે એ પણ અગ્નિહોત્રાદિ કર્મ તો કરે જ છે, બરાબર. તો એ કર્મ કરે છે અને સ્વર્ગ વગેરે લોક પ્રાપ્ત કરે છે. તો સ્વર્ગલોક પ્રાપ્ત કરે એ તો પ્રસિદ્ધ છે કે એ સ્વર્ગલોકને પ્રાપ્ત થાય. તો એના માટે અસુરલોક કેવી રીતે તમે કહો છો?
બરાબર. એટલે તત્ર પરમાત્મા ભાવ એટલે આપણે જોયું ને કે પરમાત્મા ભાવમ અદ્વયમ અપેક્ષ, પરમાત્મા ભાવ જે દેશકાળ અને વસ્તુથી અપરિચ્છિન્ન છે, જે એનાથી પર છે, એની સરખામણીમાં આ લોક જે દેવાદય લોક છે એ બધા કેવા છે? હા, એટલે ત્યાંથી પુનરાવર્તન થાય છે. સ્વર્ગલોકમાંથી જઈને પણ પુનરાવર્તન થાય છે, મૃત્યુલોકમાં આવે છે કે અર્ધભવનીમાં જ્યાં પણ જાય, પણ એને પાછા આવવું પડે છે. એટલે સંસારમાં પાછા આવવું પડે છે. એટલા માટે એને અમે અસુરો કહ્યા. પછી દેવાદય, ફૂટનોટ નંબર બીજી છે, દેવાદય અપી અસુરાહ ઇતિ અસુ સંબંધ શૂન્યમ અદ્વય આત્મભાવમ અપોહ્ય અસુષુ એવ રમંતે હિતે. એટલે એ લોકોને દેવ, એ જો અસુરો દેવ વગેરેને પણ અસુરો કેમ કહ્યા કે અસુ એટલે અસુષુ રમંતે ઇતિ અસુરાહ. અસુ એટલે શું? પ્રાણ. અને અસુ એટલે પ્રાણ, એટલે પ્રાણ એટલે ઇન્દ્રિયો પણ થાય, અને ઇન્દ્રિયો એટલે ઇન્દ્રિયોના વિષયો પણ થાય. એટલે એ લોકોનું રમણ ક્યાં થાય છે? ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં જ એ લોકો રમણ કરે છે. એટલે એને અસુરાહ કીધા. અસુર એટલે આપણે જે પેલા, હા, સામાન્ય રીતે જે સમજીએ છીએ એવા પ્રસિદ્ધ શબ્દમાં અર્થમાં નથી. એટલે પ્રાણવાચ્ય અસુ શબ્દ અત્ર પ્રાણ શબ્દ અભિલપ્ય ઇન્દ્રિય તદ વિષયેષુ પર્યવસ્યતિ. એટલે આ જે અસુ કીધું એટલે કે જે લોકો વિષયોમાં રમણ કરે છે એ સમજવા. પછી સુર તેષમ ચ સ્વભૂતા લોકા. સ્વભૂતા એટલે ભોગ્યભૂતા. હા, અસુ એટલે તો પ્રાણ જ થાય. અસુનો મુખ્ય અર્થ પ્રાણ થાય. અસુનો અર્થ પ્રાણ થાય. અને પ્રાણનો અર્થ આપણે ઇન્દ્રિયો પણ ગણતા હોય છે, કારણ કે ક્રિયાશક્તિ જે કંઈ પણ છે આપણી ઇન્દ્રિયોની એ બધી પ્રાણમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે ગૌણ રીતે પછી એના પ્રાણને ગૌણ રીતે મુખ્ય તો પ્રાણ થયો શબ્દનો અર્થ, પણ ગૌણ રીતે પછી એને ઇન્દ્રિયો કીધી. અને ઇન્દ્રિયો પણ શું છે? એ પણ વિષયોમાં જ રમણ કરવા માટે છે. એટલે એને વિષયોને પણ પ્રાણ અથવા તો વિષયોને પણ આ અસુ શબ્દ રીતે કહેવામાં આવે છે. હા, એટલે એનો આપણે એ રીતે સમજવાનું કે અસુનું શું રમણ તે, એટલે અસુમાં તો પ્રાણમાં રમણ એટલે શું? વિષયોમાં રમણ. અને વિષયોમાં રમણ કરવામાં ઇન્દ્રિયોમાં રમણ, એટલે બધાની જરૂર પડે ને. ખ્યાલ? સૂર અને અસુર જે કહે છે ને, સૂર એ દેવતાઓ માટે સૂર વપરાય, દેવતાઓ. ના ના, એ જે પ્રસિદ્ધ અર્થ છે ને, જે પ્રસિદ્ધ અર્થ છે ને, જે રૂઢિ અર્થ છે ને, એ રાખવાનો જ છે આપણે. પણ આ અસુર અર્થ છે ને, જે એ અહીંયા સ્પેશિયલ આને માટે જે આ મંત્ર માટે જે વપરાય છે ને, એ આગળ કહેશે કે આ જે પ્રસિદ્ધ અર્થ કેમ નથી લીધો, અને રૂઢિ અર્થ લેવો જોઈએ ને. ખરેખર તો રૂઢિમાં અસુર છે એટલે અસુર છે. જે અસુરોની બધી કામ, ક્રોધ, લોભ, જે બધા એના બધા જે દુર્ગુણો છે, બધા આસુરી વૃત્તિવાળા છે, એની વાત છે. પણ એ અહીંયા નથી લીધું એમણે. નહીં તો દેવોને આમાં દૈવોને અસુરમાં ગણાય જ નહીં. તો સ્વભૂતા લોકા અસુર્યા નામ. નામ શબ્દ અનર્થક નિપાત. હવે આ નામ શબ્દ અસુર્યા નામ, એ નામ શબ્દ પાછો અહીંયા અનર્થક કીધો. પેલા આગળ મંત્રમાં તે પેલો અનર્થક કીધો ને, સ્વિદ જે શબ્દ આવ્યો હતો, તો સ્વિદ એ અનર્થક છે એમ કીધું ને શંકરાચાર્ય મહારાજે. ન કસ્યચિત ધનમ, એમાં હા, એમાં સ્વિદ શબ્દ વપરાયેલો તે અનર્થ કીધેલો. એટલે અનર્થ એટલે કે અહીંયા એનો કંઈ અર્થ લાગતો નથી, અહીંયા અર્થ એનો થતો નથી. એટલે એમનું કહેવું શું છે? નામ શબ્દ અનર્થક નિપાત. નામ શબ્દ છે ને એ 4 નંબરની ફૂટનોટ જુઓ. અન્યત્ર નામ શબ્દસ્ય પ્રસિદ્ધિ અર્થકત્વેપી પ્રકૃતે દેવાદિલોકાનામ અસુર્યત્વેન પ્રસિદ્ધિ અભાવાત ન તદર્થકત્વમ ઇતિ આશયેન આહ નામ શબ્દ અનર્થ. એટલે એવું છે કે અન્યત્ર નામ શબ્દનો જે અર્થ નીકળે, નામ શબ્દ છે પ્રસિદ્ધ, એટલે જે પ્રસિદ્ધિના અર્થમાં પણ પછી અસુર શબ્દ. એ તો આપણે જાણીએ છીએ કે અસુર એટલે જે કહીએ ને આપણે ભોગવવાવાળા જ માણસો, પણ આસુરી વૃત્તિઓવાળા, જેનામાં બધી આસુરી વૃત્તિઓ છે, એ કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, માત્સર, આ બધા જ આસુરી વૃત્તિવાળા છે. તો એ લોકો જે છે પ્રકૃતિ દેવાદી લોકાનામ અસુરત્વેના પ્રસિદ્ધિ અભાવ. તો દેવો વગેરે દેવતાઓનું જે લોક છે એ કંઈ પ્રસિદ્ધિ એવું પ્રસિદ્ધ નથી કે દેવતાઓ પણ અસુરો કહેવાય. છતાં પણ અહીંયા કેમ વાપર્યો છે? કારણ કે અહીંયા અનર્થક એટલા માટે કીધો કે આ જે પ્રસિદ્ધ અર્થ છે, રૂઢિ અર્થ છે ને, એ નથી લેવાનો, એટલે એને અનર્થ કીધો. અહીંયા એનો અર્થ જે સામાન્ય રીતે જે અર્થ કરીએ છીએ એ રીતે અર્થ નથી થતો. પણ અહીંયા અર્થ જે લેવાનો છે એ ભોગવનારા દેવતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને અને પરમાત્મા ભાવને
સંદર્ભમાં લઈને આપણે એવું કહ્યું કે ભાઈ આને અસુરો કીધા, એટલે એને અનર્થક કીધો. જેનામાં ભોગ બુદ્ધિ છે, જેનામાં દ્વૈત બુદ્ધિ છે, ભોગ બુદ્ધિ એટલે દ્વૈત બુદ્ધિ આવી છે. એટલે જેમાં દ્વૈત બુદ્ધિ છે, જે ભેદ બુદ્ધિથી જીવન જીવે છે, એને માટે અસુર શબ્દ વાપરાયો. એમાં દેવતાઓ પણ ગણાઈ ગયા. આ તો દેવતા શબ્દ વાપર્યો ને એટલે પછી એને ખુલાસો કરવો પડે ને કે દેવતાઓને અસુરોમાં કેમ ગણાય. એટલે એના માટે કહે છે કે આ જે દેવતા અસુરિયા નામ એટલે જે પ્રસિદ્ધ છે, નામ એટલે પ્રસિદ્ધ છે, એ પ્રસિદ્ધ અર્થમાં અહીંયા નથી લીધો અસુર. એટલે નામ જે અર્થ અહીંયા વપરાયો છે ને, એ નામ તો આમ તો પ્રસિદ્ધિ હોય એના માટે જ નામ હોય. આ ભાઈ બહુ એનું નામ છે એમ કહીએ ને આપણે, આમનું બહુ નામ છે, એ બહુ પ્રસિદ્ધ છે, પણ એ અર્થમાં અહીંયા નથી વપરાય. બરાબર સમજાય છે ને? એ રીતે અનર્થ નથી ના. એટલે અહીંયા નામ અર્થ એનો જે એટલે દોષ નથી કહેવાનો. અનર્થક એટલે અહીંયા દોષ નથી, પણ આ અસુર શબ્દ અહીંયા જે લીધો છે એ દેવતા માટે પણ લીધો છે. એ કેમ લીધો છે? કારણ કે એ ભોગ બુદ્ધિવાળા છે એટલા માટે, એ દ્વૈત બુદ્ધિવાળા છે. એવું સમજ્યું છે કે અસુર શબ્દ છે એનો આ જે શ્લોકના રેફરન્સની અંદર છે ને અર્થ જુદો લેવામાં. હા, સામાન્ય જે સામાન્ય જે રૂઢિ પ્રયોગ છે અસુર, એ તો એઝ ઇટ ઇઝ રહે છે, પણ આ મંત્ર પૂરતી વાત છે. આ મંત્ર પૂરતી વાત કે આ લોકોને અસુર કીધા એટલે આપણને સમજ પડે કે અસુરો એટલે શું. એટલે જે આ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં જ રમણ કર્યા કરતા હોય સતત, એને અસુર કીધા. એટલે આપણામાં પણ અસુર એટલે અસુર વૃત્તિ થઈ આપણી. એટલે જે કંઈ વૃત્તિઓ આપણામાં જન્મે છે ને, એ વૃત્તિઓ આપણને આપણી જે આપણું જે લક્ષ્ય છે ને એનાથી આપણને વિપરીત દિશામાં લઈ જાય છે. એટલા માટે એને અસુર કીધા. એટલે એને આપણે એને છોડવાના છે. એ આપણા ધ્યાન પર લાવે છે મંત્રથી. બરાબર. તો આગળ વાંચીએ ભાષ્ય આપણે. તે લોકાહ કર્મફલાની લોક્યન્તે દૃશ્યન્તે ભુજ્યન્તે ઇતિ જન્માની. તે લોકાહ કર્મફલાની. એ લોકો એટલે શું ભાઈ? તો કે લોકો એટલે કર્મફળો. જે કોઈ પણ આપણે યોનિ પ્રાપ્ત થાય એ કયા પ્રમાણે પ્રાપ્ત થાય? આપણા કર્મના ફળ રૂપે આપણને પ્રાપ્ત થાય. આ શરીર આપણને મળ્યું આપણા કર્મના ફળ રૂપે આવ્યું છે. એટલે જે કંઈ પણ આપણે કર્મો કર્યા, સંચિત કર્મોમાંથી અમુક જે કર્મો જે આપણને આ શરીરની પ્રાપ્તિ શેના માટે થઈ? આ શરીર દ્વારા જે કંઈ પણ ભોગ ભોગવાના છે એના પૂરતી આ શરીરની આપણને પ્રાપ્તિ. બાકી સંચિત કર્મો તો જમા કેટલા બધા છે જ આપણી પાસે. બરાબર. તો કે છે તે લોકાહ કર્મફલાની લોક્યંતે દૃશ્યંતે ભુજ્યંતે ઇતિ જન્માની. જન્માની એટલે ફૂટનોટ નંબર 6 જુઓ. જન્માની એટલે શરીરાણી ઇતિ યાવત. જન્માની એટલે શરીરો. આ જે કંઈ પણ જન્મો એટલે કે જે શરીરો મળ્યા છે, જે કંઈ યોનિઓ વિવિધ આપણને મળી છે, એ શું છે? એ કર્મફલાની, એ કર્મફળ રૂપે આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે. લોક્યંતે એટલે કે અનુભવાય છે, અને દૃશ્યંત એટલે દેખાય છે, અને ભુજ્યંત એટલે કે ભોગવાય છે. એટલે આ જે કંઈ શરીરો આપણને મળે છે એ બધા દ્વારા આપણે આપણા કર્મના ફળો ભોગવીએ છીએ. આપણને કેમ આવું શરીર, મને કેમ આવું મળ્યું? ભાઈ એ મળ્યું તારા કર્મના ફળ પ્રમાણે મળ્યું, એવું આપણને શ્રુતિ કહે છે. આગળ વાંચીએ. અંધેન અદર્શનાત્મકેન અજ્ઞાનેન તમસા આવૃતાઃ આચ્છાદિતાઃ તાન સ્થાવરાંતાન પ્રેત્ય ત્યક્ત્વા ઇમં દેહમ અભિગચ્છન્તિ યથા કર્મ યથા શ્રુતમ. અંધેન અદર્શનાત્મકેન. અંધેન એટલે કે જે આવરણ આચ્છાદિત થયેલું છે, આપણું જ્ઞાન જે છે આચ્છાદિત થયું છે. વિવેક જ્ઞાન આચ્છાદિત થયું છે. વ્યવહારિક જ્ઞાન તો છે, પણ વિવેક જ્ઞાન જે આપણા સ્વરૂપનું જ્ઞાન છે એ આપણું આચ્છાદિત થયું છે. એટલે જે જોઈ શકતા નથી આપણે, એટલે એને આપણે અંધા કીધા. અંધા એટલે જે જોવું જોઈએ એ નથી જોતા. આમ બધું જુએ છે, પણ જે ખરેખર જોવાનું છે ને એ જોતા નથી. એટલે અવિવેકની વાત થાય છે. તો અંધેન અદર્શનાત્મકેન. અદર્શન એટલે આંધળો માણસ એ જોઈ ન શકે. એમ આ વ્યક્તિ જે અવિવેકે છે એ પણ પોતાના સાચા સ્વરૂપનું એને જ્ઞાન નથી, એટલે જોઈ નથી શકતો. બરાબર. એટલે એ જોઈ શકતો નથી. અર્થાત એ લોકમાં જે એને સાચું દર્શન કરવા જ્યાં જ્યાં પણ એ છે
એને પોતાનું જે સ્વરૂપ છે એનું દર્શન થતું. દેવતાઓ પણ એ છે એને પણ પોતાના સાચા સ્વરૂપનું દર્શન થતું નથી, ઉર્ધ્વયોની છે છતાં પણ. એટલે એને અંધેન અદર્શનાત્મકેન અજ્ઞાનેન એટલે અજ્ઞાનથી, તમસા આવૃતા એટલે અજ્ઞાનરૂપી અંધકારથી એમનું જે જ્ઞાન છે એ છવાઈ ગયું છે. આચ્છાદિતા, આવું થયેલા છે. જેમ ભગવાને કીધું ને, યા નિશા સર્વભૂતાનામ તસ્યામ જાગૃતિ સંયમી યસ્યામ જાગૃતિ ભૂતાની સા નિશા પશ્યતો મુનેહ. એવું કીધું ને કે જે રાત્રિમાં જે સમયે જે યસ્યામ જાગૃતિ સંયમી, સંયમી જે જાગે છે એમાં પેલા લોકો ઊંઘે છે, બીજા પ્રાણીઓ ઊંઘે છે, અને બીજા પ્રાણીઓ જેમાં જાગે છે એમાં આ પ્રાણી ઊંઘે છે, આ મનુષ્ય ઊંઘે છે, આ વિદ્વાન. એટલે એનો અર્થ એવું નહીં કે પેલા જાગતા ના ઊંઘતા, એ તો જ્ઞાનની દ્રષ્ટિની વાત છે કે હા, જ્ઞાનની દ્રષ્ટિ. એટલે પેલા લોકો ઊંઘે છે એટલે શેમાં ઊંઘે છે? અજ્ઞાનમાં ઊંઘે છે, અવિવેકમાં ઊંઘે છે. એ બધા ભોગ આમ જાગે છે એટલે આમ વ્યવહાર બધો કરે જ છે, પણ પેલો જ્ઞાનીને આ સમજ છે, એની દ્રષ્ટિમાં ફેર છે, આની દ્રષ્ટિમાં ફેર છે, એવું ભગવાન ત્યાં કહ્યું. તો અંધેન અદર્શનાત્મકેન અજ્ઞાનેન તમસા વૃત્તા આચ્છાદિતા સ્થાવરાંતાન પ્રેત્ય. સ્થાવરાંતાન એટલે બ્રહ્માદિથી શરૂ કરીને સ્થાવર એટલે કે જે વૃક્ષ હોય, પર્વત હોય, ત્યાં સુધીના જેટલા પણ છે, ત્યક્ત્વા ઇમમ દેહમ અભિગચ્છન્તિ, આ દેહને છોડીને, આ દેહને ત્યાગ કરીને પછી ક્યાં જાય છે? આવી બધી યોનિઓમાં જાય છે. કઈ કઈ યોનિઓ? બ્રહ્માદિથી માંડીને તે સ્થાવર સુધીની યોનિઓ પ્રાપ્ત કરે છે. હા, પછી એનું નક્કી કેવી રીતે થાય? તો કે યથા કર્મ યથા શ્રુતમ, જે પ્રમાણે એણે કર્મ કર્યા હોય, અને શ્રુતમ એટલે જે પ્રમાણે ઉપાસનાઓ કરી હોય એ પ્રમાણે એને યોનિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. તો જુઓ, એ આપણે જોઈએ અહીંયા જે કીધું ને યથા કર્મ યથા શ્રુતમ, એ કઠોપનિષદનો મંત્ર છે. કઠોપનિષદમાં તમે ભણો છો ને, કઠોપનિષદ એમાં આવશે હવે. એમાં જે છે ને, યોનિ મન્યે પ્રપદ્યંતે શરીરત્વાય દેહિના સ્થાણુમન્યેનું સંયંતિ યથા કર્મ યથા શ્રુતમ, એવો મંત્ર છે. યથા કર્મ યથા શ્રુતમ એમણે અહીંયા લીધું ને, યથા કર્મ એ છેલ્લા બે શબ્દ છે, પણ એની આગળ કીધું યોનિ મન્યે પ્રબંધ, એટલે મરણ પામ્યા પછી પોતપોતાના કર્મ અનુસાર શરીરત્વાય દેહિના, એને કર્મ અને ઉપાસના પ્રમાણે કેટલાક લોકો શું કરે છે? જીવાત્માઓ બીજા દેહોને પ્રાપ્ત કરે, બીજી યોનિઓને પ્રાપ્ત કરે છે, બીજા શરીરોને પ્રાપ્ત કરે છે. તો એ નક્કી કેવી રીતે કરે? જ્યારે બીજા કેટલાક જીવો શું કરે છે? સ્થાણુમન્ય અનુસંયંતિ, અન્ય એટલે બીજા લોકો શું કરે? એને શું પ્રાપ્ત થાય છે? સ્થાણુમ. સ્થાણુમ એટલે વનસ્પતિ છે, પર્વત છે, આવા બધા સ્થિર જે સ્થાયી હોય ને એને, હા, એ સ્થિર એવી યોનિઓ પ્રાપ્ત કરે છે. અને સ્થાવર ભાવને પ્રાપ્ત કરે એટલે એ લોકોને માટે કીધું યથાકર્મ. એટલે એ નક્કી કેવી રીતે થયું? તો યથાકર્મ યથાશ્રુતમ, જેવું જેણે કર્મ કર્યું, જેવી જેણે ઉપાસના કરી હોય એ પ્રમાણે એને ફળ મળે. ફળ એટલે એને યોનિ મળે, અને યોનિમાં જે કંઈ પણ ભોગ ભોગવવાને ભોગવી અને પાછો બીજી યોનિઓમાં જાય. જ્યાં સુધી આ ચક્ર ચાલુ રહે ત્યાં સુધી એને સંસારમાં રહેવું પડે, એવું કહેવાનો મતલબ છે. એટલે હવે આનંદગીરી ટીકા જોઈએ આપણે આગલા પાના પર, 15મા પાના પર નીચે. યેન યાદૃશમ પ્રતિષિદ્ધમ વિહિતમ વા દેવતાદિ જ્ઞાનમ અનુષ્ઠિતમ સહ તદ અનુરૂપામેવ યોનિમ આપનોતિ ઇત્યર્થઃ. જે આપણે કહ્યું ને એ જ કહે છે કે યેન યાદૃશમ પ્રતિષિદ્ધમ વિહિતમ વા દેવતાદિ જ્ઞાનમ અનુષ્ઠિતમ, એટલે જે પ્રમાણે યાદૃશમ એટલે જેવી રીતે, જેવા કર્મો, પ્રતિષિદ્ધમ વિહિતમ વા, પ્રતિષિદ્ધ કર્મ કરે અથવા તો વિહિત કર્મ કરે, નિષેધાત્મક કરે અથવા તો જે કરવાનો વિધાન કરેલા હોય એ કર્મ કરે. દેવતાદિ જ્ઞાનમ અનુષ્ઠિતમ વા, અને દેવતાદિ જ્ઞાન એટલે શું છે? કે દેવતાઓની ઉપાસનાઓ કરે, એમ કહેવાનો મતલબ. જો 9 નંબરની ફૂટનોટ છે ત્યાં દેવતાદિ જ્ઞાનમ અનુષ્ઠિતમ, 9 નંબરની ફૂટનોટ જુઓ. જ્ઞાનમ એટલે ધ્યાનમ, ધ્યાનમ એટલે ઉપાસના, એટલે દેવતા વગેરેનું ધ્યાન કરે, એનું અનુષ્ઠાન કરે. સહ તદ અનુરૂપામ એવ યોનિમ આપનોતિ, એને અનુરૂપ જ એ લોકો યોનિ પ્રાપ્ત કરે છે. પછી આગળ કહે છે આનંદગીરી ટીકામાં જ આગળ કહે છે આત્મહંતૃત્વસ્ય
આત્મ હંતૃત્વસ્ય ઉદરભેદિની પ્રસિદ્ધેઃ કથમ અવિદ્વાંસઃ આત્મનઃ ઇત્યાહ. આત્મહંતૃત્વસ્ય ઉદરભેદિની પ્રસિદ્ધે, ભાઈ એવું તો પ્રસિદ્ધ છે કે આત્મઘાતી કોને કહેવાય? ઉદર એટલે પેટ, પેટમાં કોઈ છરો ઘૂસી દે એને આત્મહત્યા કહેવાય કે ને? કાં તો ગળે ફાંસો મારી, આત્મહત્યા કોને કહીએ? ગળે કોઈ ફાંસો મારી દે આત્મહત્યા કરે. કોઈ હા નદીમાં ભૂસકો મારીને પડી જાય, કાં તો કોઈ અગ્નિમાં બાળી નાખે પોતાના શરીરને, આ બધાને આત્મઘાતી કીધા. તો આત્મહંતૃત્વસ્ય ઉદરભેદીને પ્રસિદ્ધે કથમ અવિદ્વાંસ આત્માના. તો અવિદ્વાન એટલે અજ્ઞાની છે એને આત્માને કેમ કહ્યો છે? એને આત્મઘાતી કેમ કીધો? એવો પ્રશ્ન છે એમને. કે આપણે થાય ને, પ્રશ્ન તો થાય જ ને કે ભાઈ આત્મઘાતી તો આપણે સામાન્ય રીતે જાણીએ છીએ, એ આત્મઘાતી આપણે પ્રસિદ્ધ છે. પણ આને આત્મઘાતી કેવી રીતે? આને તો આપણે આત્મઘાતી જાણતા નથી, વ્યવહારમાં તો આપણને ખબર નથી. આમાં શરીરઘાતી ના કહેવાય, કેમ કે આત્મા તો નાશ પામતો જ નથી. પણ આપણે શરીરને આત્મા માનીએ છીએ ને, શરીરઘાતી ખરેખર તો કહેવાવું જોઈએ તો બરાબર છે. પણ એવી સમજ, જો એવી સમજ હોય તો આત્મઘાતી થાય જ નહીં. એને જે એને ખબર હોય કે આ શરીર જુદી વસ્તુ છે, અને દુઃખ જે થાય છે, આત્મઘાત ક્યારે કરે? એને કંઈ દુઃખ થતું હોય, પીડા પામતી હોય, વેદના થતી હોય, એવું બધું કંઈ એનાથી દૂર હટવા માટે એને આત્મઘાતીને તો એવું જ છે કે આ શરીર જ હું છું. હા, અને આ પીડા જે કંઈ થાય મને થાય છે, અને હું આ જે શરીરનો નાશ કરી નાખીશ ને તો હું આમાંથી મુક્ત થઈ જઈશ. એટલે આત્મઘાતી છે. પોતાનો ઘાત, પોતે પોતાનો જ ઘાત કરે સ્વયં. એ આગળ આવશે, એ આગળ હા એ પોતાની જાતે જ પોતાને, એને કોઈ મારતું ને, એ કોઈ બીજો મારે ને એ આત્મઘાતી નથી. જે પોતાની જાતે પોતાનો ઘાત કરે ને એને આત્મઘાતી. જે પોતાનું જ હનન કરે, પોતાનો જ વધ કરે. બાકી પેલા લોકોને એવું નથી, બીજા લોકોને ધારો કે માંદગીથી મરી જાય કે એવી રીતે કોઈ મરી જાય તો એ નથી કહેવાય, એ આત્મઘાતી ન કહેવાય. તો આપણે આગળ વાંચીએ આનંદગીરી ટીકામાં, ઉદરભેદિન અધ્યાત્મ અધિકારે પ્રસંગ અભાવાત. જે ઉદરભેદી એટલે જે પેટમાં છરો ઘોસીને મરી જાય, જે આત્મઘાતી જે છે એ ઉદરભેદિન અધ્યાત્મ અધિકારે પ્રસંગ અભાવ. એનો અધ્યાત્મમાં કોઈ એનો અધિકારીત્વ જ નથી, એના માટે અધિકાર જ નથી એમાં, એ આમાં આવે જ નહીં. જે અધિકાર જે હોય જ્યાં જેનો એ પ્રમાણે કર્મ કરે અને એ પ્રમાણે એ ક્ષેત્રમાં જાય. અને આ જે છે આત્મઘાતી, જે ઉદરભેદીના એટલે જેનામાં એમાં જો 4 નંબરની ટિપ્પણી આપી છે ફૂટનોટ, એમાં જુઓ, ઉદરભેદિની ઇતિ અસહ્ય દુઃખ વિશેષમ પ્રાપ્ય પ્રાણ ત્યાગાર્થમ છુરિકાદીના શસ્ત્રેણ ઉદરમ સ્વકીયમ ભિનત્તિ વિદારયતિ. પોતાનું પેટ પોતાની જાતે જ ચીરી નાખે છે, એવો ઉદરભેદી કીધું. યહ સહ ઉદરભેદી, એવો જે ઉદરભેદી છે એની વાત છે. અવૈધ માર્ગેણ પ્રાણા ત્યજતી, એ જે વિધિપૂર્વક, અવૈધ એટલે એ જે હા એટલે એ પોતે છે ને વિધિપૂર્વકનો એનો આ વિધિપૂર્વક એટલે વિધિપૂર્વક ન કહેવાય, પણ આમ જેમ નેચરલ જે કુદરતી થવું જોઈએ ને એ વસ્તુ નથી કરતો. હા, કુદરતી મૃત્યુ નથી કરતી, એ પોતે જાતે નક્કી કરે છે કે મારે મરી જવું છે, એટલે ગાડીના પાટા વચ્ચે બેસી જાય ને જે કરે આ બધું, આવા બધા અકસ્માતો આત્મઘાત કરતા હોય છે બધા. તો એના માટે કહે છે, જ્યારે અવૈધ માર્ગના પ્રાણ ત્યજતી ઇતિ યાવત તદુક્તમ, આગળ પછી કહે છે એમાં જ એ ફૂટનોટમાં જ, વ્યાપાદયેત વૃથા આત્માનમ સ્વયં યહ અગ્નિ ઉદકાદિભી. એટલે પોતાની જાતને અગ્નિમાંથી કે પાણીમાંથી કે એમાંથી ડૂબકી મારી પાણીમાં ડૂબી જાય અને જીવનનો અંત લાવે એને આત્મઘાતી કીધો છે. અવૈધેન એવ માર્ગેણ આત્મઘાતી સૌ છે. એટલે જે શ્રુતિમાં આવા કોઈ મૃત્યુના કોઈ પેલા વિધાનો આપ્યા નથી, એટલે એને અવૈધ કીધું. એટલે વિધિપૂર્વકનું મૃત્યુ નથી. વિધિપૂર્વકના મૃત્યુ હોય છે, જેમ પેલી સતી થતી હતી ને પહેલાં સ્ત્રીઓ, એ વિધિપૂર્વકનું કહેવાતું કે પતિ યુદ્ધમાં મરી જાય તો પછી જોહર કરતી કહેતા ને, જોહર કરતી સમાધિ પણ કરાય. કાશીની અંદર જે કરવત મેળવવાનું જે કહેવાતું હતું, હા એ પણ એ આમ તો ધર્મશાસ્ત્રમાં એવું લખ્યું છે કે ભાઈ ત્યાં મરે એનું, પણ એ જે બધા એ બહુ આપણે જાણતા નથી એને વૈદિક કેવું કરે. આ બધા જતા જનરલી લોકો છે ને એવી પરિસ્થિતિમાં આવ્યા હોય કે હવે મૃત્યુ થવાનું જ છે, તો ત્યાં કાશી જઈને રહેતા હોય છે કે એમનો દેહ ત્યાં છૂટે.
ત્યાં પડી જાય. એ તો છે જ. એવું છે. આ છે. પણ હવે એ જાણી જોઈને પછી આમ તો જનરલી પેલા સંથારો કરતા હોય છે ને, જૈન લોકો સંથારો કરતા હોય. એટલે ખાવાનું જ છોડી દે, અન્નનો ત્યાગ કરી નાખે, પાણીનો ત્યાગ કરી નાખે, પછી ધીમે ધીમે બધું પોતાનું શરીર પછી આ નાશ પામે. નાશ પામે, નબળું પડતું જાય, પછી ધીરે ધીરે એટલે એ વસ્તુ શક્ય છે, એ વિધાન છે એમ. પણ આ બધી વસ્તુનું વિધાન નથી કે તમને દુઃખ થતું હોય એટલે છરો ભોંકી દો, કે તમે દુઃખ થતું હોય તો ડૂબકી મારે ડૂબી જાઓ, એવી વિધિ નથી. એટલે એને અવૈધ કીધું. તો ઉદરભેદી અત્યારે પ્રસંગ અભાવ તિરસ્કાર, જો આનંદગીરીમાં બીજી લાઈનમાં ઉદરભેદીના અધ્યાત્મ અધિકારે પ્રસંગ અભાવાત અશુદ્ધત્વ અધ્યાસ અશુદ્ધત્વ અધ્યાસના તિરસ્કાર, એટલે અધ્યાસ કરે છે, અશુદ્ધિનો અધ્યાસ કરે છે. આ લોકો અશુદ્ધિ એટલે શું છે? અશુદ્ધિ આપણે શું આત્માને અનાત્મા માનવો એ અશુદ્ધિ છે. તો એના અધ્યાસને કારણે આત્મા પર હું કરતા છું, હું ભોગતા છું, એ અશુદ્ધિ થઈ ગઈ. આત્માને અશુદ્ધ બનાવી દીધો. હા, આત્માનું જે શુદ્ધ સ્વરૂપ છે, સચ્ચિદ આનંદ સ્વરૂપ છે, હું શુદ્ધ છું, મુક્ત છું, આપણે કીધું ને અપાપવિદ્ધ છું, સર્વવ્યાપી છું, એના પર હું કરતા છું, અનિત્ય છું, મર્યાદિત છું, અલ્પજ્ઞ છું, આવા બધા જે કંઈ પણ આરોપ કરીએ છીએ એ એના કારણે એનો તિરસ્કાર કરવામાં આવે છે. કોનો તિરસ્કાર કરે? આત્માનો તિરસ્કાર કરવામાં આવે છે કે હું આવો છું, તેવો છું. એ પ્રકારનો અધ્યાસ દ્વારા તિરસ્કાર કરવો એ કેવો કહેવાય? એ આત્મઘાતી કહેવાય. કારણ કે પેલો જે એકદમ શ્રેષ્ઠ જે વ્યક્તિ હોય એને આપણે એકદમ નીચલી કોટીની સાથે સરખામણી કરીએ અને એને એવો માની લઈએ, સરખામણી તો નહીં પણ તું આવો જ છે એમ કહીએ. જેમ પેલો શેઠ હોય એ ડ્રાઇવિંગ કરતો હોય, પછી એને આપણે કહીએ એ ડ્રાઈવર તું આમ કર, તો એનું અપમાન થયું કહેવાય. શેઠ છે અને એવી રીતે એની સાથે વર્તન કરીએ, બધું વ્યવહાર એવી રીતે કરીએ તો એનું અપમાન થયું કહેવાય. એમ કોઈ પણ વ્યક્તિ શ્રેષ્ઠ હોય એનું આપણે કંઈ પણ અપમાન કરીએ તો એ એના માટેનું શું છે? એ એનું હનન કરે, એનો વધ કર્યો કહેવાય. એટલે એવો દાખલો આ મહાભારતમાં સ્વામીજી આપેલો કે અર્જુનને ના પેલો આપણો જે અશ્વત્થામા હતો ને, અશ્વત્થામાને મણી હતો, હા, મણી હતો ને તો મણી કાઢી લીધો. એટલે એ એનું અપમાન થયું કે એનો વધ થયો, એનો વધ કહેવાય. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ વધ. એ ઇક્વિવેલન્ટ ટુ વધ. એનો મણીના હિસાબે એનું જે તેજ હતું, એનું જે કંઈ પણ હતું વ્યક્તિત્વ, એના પર એ હણાઈ ગયું એનું વ્યક્તિત્વ. એટલે એને એના મૃત્યુ બરાબર થયા. એને એમ અર્જુનને પણ ગાંડીવ ધનુષ્ય હતું ને એનું, એ ગાંડીવ ધનુષ્યનું યુધિષ્ઠિરે અપમાન કરેલું. હા, એટલે યુધિષ્ઠિર જે હતા ને એણે કંઈક એવા શબ્દ વાપર્યા, કારણ કે અર્જુનની હાજરીમાં અર્જુનને એવી પ્રતિજ્ઞા કરે કે આ ગાંડીવનું જે કોઈ અપમાન કરશે ને મારા ગાંડીવનું, એને હું મારી નાખીશ, એનો વધ કરી નાખીશ. હવે યુધિષ્ઠિર કંઈક એવો પ્રસંગ બની ગયો કે અર્જુને કંઈ ગાંડીવનો ઉપયોગ કર્યા વગર પેલાનું કોઈકનું કંઈ મૃત્યુ થઈ ગયું કે કંઈક એને ઉપાડી ગયા કોઈ. એટલે યુધિષ્ઠિર કે તારી હાજરીમાં આવું થયું તો તારી ગાંડું શું કામનું, એમ ગાંડીવ કામનું શું, એવું કંઈક એને અપમાન કર્યું. એટલે પેલા ગાંડીવનું અપમાન કર્યું ને યુધિષ્ઠિર. એટલે અર્જુનને થયું કે હવે મારે પ્રતિજ્ઞા પ્રમાણે મારે એને મારી નાખ, વધ કરવો પડે યુધિષ્ઠિરનો. એટલે પછી ભગવાનને પૂછે છે મારે શું કરવું ભગવાન, આ તો મેં આ ખોટું થઈ ગયું આ તો. એટલે ભગવાન કે કંઈ નહીં, તું એનું અપમાન કર, તું એને ગાળો બોલ. યુધિષ્ઠિરને ગાળો બોલવા માંડે એટલે એનું અપમાન થયું કહેવાય, એનું વધ થયું કહેવાય. એટલે સારા માણસનું ગાળો બોલીને પણ અપમાન કરો એ એના વધ સમાન થઈ ગયું. મૃત્યુ બરાબર. જેમ બહુ શ્રેષ્ઠ અમીર માણસ હોય, માન હોય, અપમાન એને એકદમ તું તો હવે સમજ્યા, ઉતારી પાડો એટલે કાં તો એને ઉપર બેસાડવાનો, એને બને નીચે બેસાડી દો, કાં તો એની સાથે બોલો નહીં. આપણા ઘરે કોઈ વ્યક્તિ આવી હોય, સ્વામીજી આવ્યા આપણા ઘરે, અને આપણે એની સાથે વાત ન કરીને આપણી સાથે કોઈ આપણો મિત્ર એની સાથે વાતો કરે, એનું અપમાન થયું. અપમાન બરાબર થઈ જાય. એટલે એ વધ કહેવાય. એટલે ઇટ ઇઝ ઇક્વિવેલન્ટ. હા, એટલે એમ કહે છે કે આવો તિરસ્કાર જે થાય ને, તિરસ્કાર એ વધ સમાન આ છે. તિરસ્કાર એવું. એટલે તિરસ્કાર એવ આત્મહંતૃત્વ, એટલે જે તિરસ્કાર થયો એ જ આત્માની હનન છે. હા, આત્માને હણ્યા બરાબર. અવિદ્યા દોષેણ ઇતિ, આ થવાનું કારણ શું? અજ્ઞાનને કારણે થાય છે. આત્માનું આપણે હનન કરીએ છીએ એ કઈ રીતે કરીએ છીએ? અજ્ઞાનને કારણે, જાણી જોઈને નથી કરતા, અજાણતા થાય છે. અજાણતા થઈ જાય છે. પછી આગળ વાંચીએ, આનંદગીરી ટીકામાં જ વાંચીએ. યથા કસ્યચિત શુદ્ધસ્ય મિથ્યા અભિશાપ અશસ્ત્રવધ ઉચ્યતે. આજે આપણે વાત કરીએ છીએ કે આત્મા જે શુદ્ધ અને પૂર્ણ છે, કસ્યચિત શુદ્ધસ્ય, કોઈ શુદ્ધ વ્યક્તિ હોય, પવિત્ર વ્યક્તિ હોય,
મિથ્યા અભિશાપ એને કંઈક આપણે મિથ્યા વચન કહીએ તો એ એના માટે એનું અપમાન થયું, એટલે એ એનો વધ થયો કહેવાય. અશસ્ત્ર વધ કહેવાય, અશસ્ત્ર વધ, શસ્ત્ર વગરનો વધ એમ કહે છે. ઉચ્ચેતે તદ્વત આત્મની પાપિત્વાદી અધ્યાસ. હું પાપી છું, હું આવો છું ને હું તો આવો જ રહ્યો ને હું તો અલ્પજ્ઞ છું ને હું અસહાય છું ને મારે તો બહુ મુશ્કેલી છે, હું તો મર્યાદિત છું ને મારે તો મને બધું નથી આવડતું ને આ બધી જે આપણે આપણી જાતનો તિરસ્કાર કરતા હોય ઘણીવાર આપણને નથી આવડતું એનો તિરસ્કાર, મને તો નથી ફાવતું, મારામાં શક્તિ નથી, એ બધો આત્માનો દુરાગ્રહ થાય. એટલે એ બધો જે છે એ એની હિંસા થઈ. તદ્વદ આત્મની પાપિત્વાદી અધ્યાસ આપી હિંસા એવ, આ એની હિંસા થઈ, એનો વધ થયો. બરાબર, આત્માને પાપી વગેરે કહેવાથી. એટલે આપણે હવે વાંચીએ, ભાષ્યમાં વાંચીએ. યે કે ચ આત્મનઃ આત્માનં ઘ્નન્તિ ઇતિ આત્મહનઃ કેતે જનાઃ યે અવિદ્વાંસઃ. તો યે કે ચ આત્મહનઃ, જે કોઈ પણ આ આત્મઘાતી છે, આત્મની હંતિ ઇતિ આત્મહનઃ, જે આત્માનો ઘાત કરે છે એને આત્મઘાતી કયા, આત્મહનઃ. કે તે જના, એ કયા લોકો છે, એ અવિદ્વાંસ, એ કયા છે, અજ્ઞાની લોકો છે. પછી આગળ કહે છે કથમ તે આત્માનં નિત્યમ હિંસંતિ અવિદ્યાદોષેણ વિદ્યમાનસ્ય આત્મનઃ તિરસ્કરણાત. કથમ તે આત્માનમ નિત્યમ હિંસંતિ, એ લોકો કેવી રીતે આત્માની નિત્ય હિંસા કરી રહ્યા છે. અવિદ્યાદિ દોષેણ વિદ્યમાનસ્ય આત્મનઃ તિરસ્કરણાત, અવિદ્યારૂપી જે દોષ છે એને કારણે વિદ્યમાનસ્ય આત્મન, જે આત્મા સતત અનુભવાઈ રહ્યો છે, સતત છે, જેને કારણે જ આ બધું છે, પણ એને એની અવગણના થાય છે. આત્મન તિરસ્કરણાત, એનો તિરસ્કાર થઈ રહ્યો છે, હા, અજ્ઞાનને કારણે. એટલે એની હિંસા થઈ રહી છે, અજાણતા થઈ રહી છે પણ હિંસા થઈ રહી છે. એનો હિંસા થવી એટલે શું, એના પર આઘાત ઉપર આઘાત. તમે કોઈને પણ આમ પાડી દો નીચે, એનું અપમાન કરો, એનો આઘાત હતો, હિંસા જ થઈ. આગળ વાંચીએ. વિદ્યમાનસ્ય આત્મનઃ યત કાર્યમ ફલમ અજર અમરત્વાદી સંવેદન લક્ષણમ તદ્હતસ્ય ઇવ તિરોભૂતમ ભવતિ ઇતિ પ્રાકૃતાઃ અવિદ્વાંસઃ જનાઃ આત્મહનઃ ઉચ્યન્તે. તેન હિ આત્મહનન દોષેણ સંસરન્તિ તે. તો વિદ્યમાનસ્ય આત્મનઃ યત કાર્યમ ફલમ અજર અમરત્વાદી સંવેદન લક્ષણમ, જે આત્મા કેવો છે, અજર છે. અજર એટલે શું, જેને ઘડપણ વૃદ્ધાવસ્થા આવતી નથી, બરાબર. અમર, મૃત્યુ નથી, એ અમર છે, અજર છે, પણ કારણ કે અવિદ્યા છે એટલા માટે શું થાય છે, ફલમ અજરમ આત્મન યત કાર્યમ સંવેદન લક્ષણમ તદ હતસ્ય ઇવ તિરોભૂતમ ભવતિ. આત્મા જે આમ પોતે બોલતો નથી, આત્મા કે તું મને, હું અજર અમર છું ને તું મને અલ્પ માને છે, અનિત્ય માને છે, વૃદ્ધ માને છે, એવું આત્મા બોલતો નથી. પણ એવા આત્માને શું થાય છે, એના પર આવા બધા આરોપો થાય છે, એટલે એ એના પર શું થયું કહેવાય, હિંસા થઈ કહેવાય, એના પર હિંસા થઈ. જેમ પેલો પૈસાવાળો માણસ હોય, ધનવાન વ્યક્તિ હોય, અને પછી એનો દીકરો બહાર 5-10 રૂપિયાની માગણી કરે, બધા પાસે ઉધાર લીધા કરે, એના જેવું થયું કે આ ભાઈ હું તો તારું સ્વરૂપ શું છે તું સમજ, અને તું બહાર બધે આવી રીતે અસહાયતાથી બધે માગ ફરતો, આ લાવો ને તે લાવો ને આ જોઈને તે જોઈને આવું બધું માગણી કરો છો. હા, અજર અમર, તું તારી જાતને મર્ત્ય માને છે, તું તો અમર છે, તારું સ્વરૂપથી તું અમર છે, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે તું,
પણ તું તારી જાતને એમ માને છે મર્ત્ય છું એટલે દુઃખી થાય છે, તું વિશ્વમાં આનંદ શોધે છે, તારું સ્વરૂપ તો આનંદ સ્વરૂપ છે. આમ આ આત્માની બધી શું થાય છે? તિરસ્કાર થઈ રહ્યો છે. તિરોભૂતમ ભવતી એટલે આ આત્મા જે છે ને એ આત્મા ગુપ્ત થઈ ગયો. તિરોભૂત એટલે શું છે? દેખાતો નથી. આ બધું થાય છે એની હાજરીમાં જ થાય છે, પણ આ બધું થઈ રહ્યું છે, બિચારો દુઃખી થઈ રહ્યો છે. ભવતીથી પ્રાકૃત અવિદ્વાન જના આત્માના એટલે જે લોકો આ આત્માને કોને કીધા? એ પ્રાકૃત, જે પ્રકૃતિને સત્ય માને છે. પ્રકૃતિ એટલે જે દેખાય છે એ જગતને, દ્રશ્ય જગત, હા, દૃશ્ય જગતને સત્ય માને છે. એ લોકો જે છે એ લોકો આત્મઘાતી કહેવામાં આવ્યા. તેન હિ આત્મહનન દોષેના સંસરંતી અને એ લોકો શું કરે છે? એ સંસારમાં જ ચક્ર માર્યા જ કરે છે. હા, એમાંથી એ છૂટતા નથી. એટલે અહીંયા નિંદા કરી. આત્મઘાતી કેમ કીધા? અસુરિયા નામે તો લોકાહ કેમ કીધું? કારણ કે એ લોકો આ પ્રાણ એટલે કે વિશ્વના પેલામાં જ રમણ કર્યા કરે છે અને અનાત્મામાં જ રમણ કરે છે. તો એ લોકોને આત્મઘાતી કીધા એટલા માટે કે એ લોકો આત્માનું અનાદર કરે છે, આત્માનો અનાદર કરે છે. અને એની અનાદર કરવાને કારણે એ લોકોને આ સંસારમાં વારંવાર આવ્યા જ કરવું પડે છે. એટલે એને પોતાના સાચા સ્વરૂપને જાણવું જોઈએ. એટલા માટે ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ જે મંત્ર કીધો, એ જે જ્ઞાન કીધું, એ જ્ઞાનમાં તમારે નિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. એટલે આ દ્વારા એની સ્તુતિ થઈ આ મંત્રની. મહત્તા દર્શાવવા માટે આ મંત્ર નિંદા એટલા માટે કરવામાં આવી. આત્મઘાતી એટલા માટે કે જે વિષયોમાં રમણ કરતો હોય એના માટે અસુરો કીધા. અને અસુરો જે છે એ આસુરી વૃત્તિમાંથી આપણે મુક્ત થવાનું છે, ઉપર ઉઠવાનું છે. એટલે આપણે જે અંતઃકરણ શુદ્ધિની જે વાત કરીએ છીએ એના માટે કરવાની છે. ભગવાને પણ જુઓ, આ ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું છે, 16મા અધ્યાયમાં કીધું છે ભગવાન, અનેક ચિત્ત વિભ્રાંતા મોહજાલ સમાવૃતા પ્રસક્તા કામ ભોગેશુ પતંતી તે નરકે અશુચો. અશુચિ નર્કમાં પ્રાપ્ત એટલે અનેક ચિત્ત વિભ્રાંત, અનેક પ્રકારે ભ્રમિત થયેલા, વિષયોમાં જ બિચારા રમ્યા કરે એટલે ભ્રમિત થઈ ગયા છે અને મોહજાળમાં ફસાયા છે. મોહજાળ સમાવૃતા પ્રસક્તા કામ ભોગેશુ, પોતાના કામનાઓની પૂરી કરવામાં જ એ ભોગોમાં જ રચ્યા પચ્યા છે. પતંતી, હા, પતંતી નરકે અશુચો, અપવિત્ર નર્કમાં જ એ લોકો પડે છે એવું કીધું. આસુરી વૃત્તિવાળાની વાત છે. એટલે જે કોઈ પણ આ કામનાથી કંઈ પણ કર્મ કરે છે એ લોકોની આ દશા છે. તાનહમ દ્વિષત ક્રૂરાન સંસારેશુ નરાધમાન શિપામી અજસ્રમ અશુભાન આસુરીશુ એવ યોનિશુ. એટલે આવા લોકોને હું આસુરી યોનિઓમાં જ નાખું છું એવું ભગવાન કીધું. અને આસુરી યોનિમાં આપન્ના મૂઢા જન્મની મામ અપ્રાપ્ય એવ કોંતે તતો યાંતિ અધમામ ગતિ. એ લોકો અધમ ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે ભગવાને પણ આ બધું કીધું કે આ આસુરી યોનિમાં જવાનું કારણ શું છે? આ બધી આસુરી યોનિઓ છે. જ્યાં સુધી મુક્ત નહીં થાય ત્યાં સુધી આ યોનિઓમાં જ ભટકવાનું રહેવાનું. તો એના માટે તમારે તમારા રાગદ્વેષ જે છે એને કાબૂમાં લાવવા પડે. એટલે આપણે આપણા સ્વરૂપનું સાચું સમજ પ્રાપ્ત કરવી પડે, વિવેક લાવવો પડે, વૈરાગ્ય લાવવો પડે. એટલે સાધન ચતુષ્ટય સંપત્તિની વાત એટલા માટે કરવામાં આવે કે આ જ્ઞાન મેળવવા માટે તમારે વિવેક, વૈરાગ્ય, સમાધિ, ષટકમ, દમન, શમન બધું કરવું પડે. મનનો નિગ્રહ કરવો પડે, ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવો પડે, એ બધું કરવું પડે. વિસ્મૃતિનું જ્ઞાન હોવાના કારણે જીવને છે ને વિસ્મૃતિ થઈ જાય છે. વિસ્મૃતિ એને જ્યારે બીજો જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે એને અગાઉના જન્મમાં જે ખરાબ કાર્ય કર્યા છે તો ખોટું કર્યું છે અને જેના કારણે એના જ્ઞાનમાં એને આવવું પડ્યું છે, એના કારણે જન્મ ધારણ કર્યો છે. તો એ વિસ્મૃતિ હોવાના કારણે છે ને તો એ એમાંથી એ છૂટી શકતા નથી અને એના જે અધમ યોનિઓ છે એમાં એના જન્મ સતત ચાલુ રહે છે. એટલે એક મનુષ્યની સિવાય ક્યાંય વિસ્મૃતિ નથી. એટલે વિસ્મૃતિ છે. વિસ્મૃતિ તો બધાને કોઈને યાદ હોતું જ નથી. જો પૂર્વજન્મનું કોઈને યાદ જ નથી, પૂર્વની સ્મૃતિ કોઈને. ભગવાને કીધું ને એ પોતે જ્ઞાન બીજે પ્રાપ્ત કરી શકે. એટલે દુર્લભ કીધું. આ વસ્તુ મનુષ્ય દેહ કેમ દુર્લભ? મનુષ્યોની જ એક એવી છે કે જેમાં તમને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની સંભાવના છે. બીજી કોઈ યોનિઓમાં, આ દેવતા યોનિઓમાં પણ નથી. દેવતાઓમાં અમુક દેવતાઓને થતું હોય, ધારો કે ઇન્દ્રને થયું, બધાને થયું, પણ એ બહુ ભાગ્ય, એવા દુર્લભ, એમાં વધારે દુર્લભ છે. કારણ કે ભોગ યોની છે ને, જ્યાં સુધી તમે ભોગ ભોગવતા હોય ત્યાં સુધી દ્વૈત રહેવાનું, અને જ્યાં સુધી દ્વૈત રહેશે ત્યાં સુધી અદ્વૈતની તમને સાધના કરવાનું મન થવાનું જ નથી.
આકર્ષણ જ ત્યાં હોય તમારું, તો પછી તમે શું કરવાનું? અને દરેક યોનિની અંદર પછી જે જન્મ લીધા પછી એનું આયુષ્યના વર્ષો જુદા જુદા છે. દરેક યોનિનું દરેકના કર્મ યથા કર્મ યથા શ્રુતમ. હા, જે મનુષ્ય યોની આવી તો દરેક મનુષ્યના પણ જુદા જુદા કર્મ પ્રમાણે જુદી જુદી એની આયુષ્ય હોય. છે. એટલે એને કેટલાય આયુષ્યો પૂરા થાય પછી ભાગ્યે એને જો મનુષ્ય મળી જન્મ મળે તો જ એનું મુક્તિ થાય, એટલે ભગવાન અદરવાઇઝ ના થાય. એટલે એનો અર્થ એવો થયો. એટલે એવું છે કે આ બધી વસ્તુઓ દુર્લભ, કે મનુષ્ય જન્મ મળવો દુર્લભ, દુર્લભ. મનુષ્ય મળવા પછી એનામાંથી મુક્તિ થવાની મુમુક્ષુત્વ જન્મવું દુર્લભ, એ દુર્લભ. પછી મહાપુરુષ સંશ્રય થવો દુર્લભ. એ દુર્લભ. એ બધું દયા પછી પણ સતત આમાં લાગવું મન, આનું મૂલ્ય સમજાવવું અને લાગવું આમાં, એ પણ દુર્લભ. દરેકે દરેક સ્થળે દુર્વિઘ્નેય છે આ વસ્તુ. એટલે કીધું દુર્વિઘ્નેય છે. કેમ કે આ એટલું બધું સહેલું નથી જેવું અને આપણામાં એટલા બધા સંસ્કાર અને વાસનાઓ પડી છે. એટલે આપણે આ વસ્તુમાં આપણા મનને હજી એને અહીંયા મન આપણું અહીંયા રહેતું નથી, ટકતું નથી. એટલે મનનો નિગ્રહ કરવાની બહુ જરૂર છે. ચંચળ છે આપણું મન. આપણું મન છે ને બહારના વિષયોમાં જ સુખ શોધ્યા કરે. એટલે એને સમજાવવું પડે કે એટલે મહાપુરુષનો સંશય બહુનામ જન્મના અંતે, બહુ જન્મો આપણા તો કેટલાય જન્મો થયા હશે પછી આપણને આવા સત્સંગનો લાભ મળ્યો. એવું કંઈ બધાને મળતો, બધાને ખબર છે કે બધા આવું બધું છે, આપણને ખબર છે છતાંય હજી આપણે આ બધું અમલ નથી કરી શકતા 100%. એટલે આપણે આને માટે તો બહુ સાવધાની જ જોઈએ. એટલે મોટામાં મોટું સાધન છે સાવધાની. સઘન અભ્યાસ નથી થતો. સઘન અભ્યાસ નથી થતો ને આપણે માટે બીજી પ્રાયોરિટી આવી જાય છે. આ વસ્તુનું ચિંતન સતત ચાલુ રહે. એટલે ભગવાને તો વારંવાર કીધું મન મને ભવાને મારું તારું મન મને આપી દે. મન આપી દેવું એટલે શું? ભગવાનનું ચિંતન સતત કરવું. મનમાં બીજું કોઈ એન્ટ્રી નથી. તારું મન મારામાં રોક, બીજા કાંઈમાં રોક નહીં. આપણું મન તો કેટલી 1000 જગ્યાએ રોકાયેલું હોય. એટલે આ બધી વસ્તુઓ છે ને, ઈશ્વરે ચંચળ બનાવ્યું છે કે મનુષ્ય ઈશ્વરે મનને નથી, ઈશ્વરે તો શુદ્ધ જ બનાવ્યું છે મન. પણ આપણા કર્મની જે કર્મના ફળ રૂપે આપણને જે કંઈ વાસનાઓ છે ને, આપણી વાસનાઓ કેમ છે? ઘણી બધી ઈચ્છાઓ છે. આપણે કંઈક અનુભવ કર્યા પછી એ અનુભવ સારો છે ખરો છે એવા આપણા મનમાં એવા વાસના સંસ્કાર પડી ગયા. પછી એ વસ્તુ ધારો કે ગમતી હોય તો આપણને એમ થાય કે વધારે જોઈએ, અનુકૂળ હોય તો વધારે જોઈએ, પ્રતિકૂળ હોય તો આપણે એને ટાળીએ, એને એવોર્ડ કરવાનો ટ્રાય કરીએ. તો એ વસ્તુ સતત ચાલ્યું રહે છે. અને એક રાગને પૂરો કરવા જાઓ તો બીજા કેટલાય બીજા રાગો નવા ઉમેરાતા જતા. એટલે આનો અંત આવતો જ નથી. એટલે તમારે ડેલિબરેટલી આમ પર્પઝફુલી તમારે આ બધું કરવું પડે. અનંત વૃત્તિઓ છે. હા, એટલે આપણામાં કઈ વૃત્તિ છે આપણને પણ ખબર નથી. કારણ કે એ તો સામે વિષય આવે ત્યારે જ ખબર પડે. આપણી ભાવતી વસ્તુ આવી હોય તો આપણને ખાવાનું મન થઈ જાય, ભલે સંયમ રાખ્યો હોય. પછી આપણે આપણી જાતને એટલે નિગ્રહ કરવો પડે, જાગૃતિ રાખ, એટલે સાવધાની. એટલે આ બધી વસ્તુઓ ભગવાને કીધી. પેલું કીધું ન સાંપ્રાય પ્રતિભાતિ બાલમ પ્રમદ્યંતે વિત્ત મોહેને મૂળમ. કઠોપનિષદમાં યમરાજાએ આને કહ્યું નચિકેતાને કે મોટા ભાગના લોકોને તો ખબર જ નથી કે આ લોકથી બીજો લોક છે, આ સિવાય બીજું કંઈ છે. અહીંયા જે ખાઈ પીને મજા કરે છે એના સિવાય બીજું કંઈ છે એવું કોઈને ખબર જ નથી. અને એ લોકો પ્રમાદ કરે. પ્રમાદ એટલે શું? જે કરવાનું છે નથી કરતા અને બીજી બાજુનું બીજી દિશાનું જ કાર્ય કરે છે. અને એ કરવા દ્વારા શું થાય છે? પછી મારે તો કંઈ યમરાજા કે મારે કોઈને બોલાવવા પડતા નથી, એની જાતે જ એ લોકો મારી પાસે આવે છે. એટલે આઈ ડોન્ટ હેવ ટુ ડુ એનીથિંગ, દે જસ્ટ કમ ઓફ ધેર ઓન. પણ અન્ય લોકો છે એનું ક્યાંય આભાસ મળતો જ નથી કોઈ જીવને. આ મનુષ્ય મૃત્યુ લોક સિવાયના અન્ય લોકો છે એ શાસ્ત્ર પાસે જાવ તો જ ખબર પડે. શાસ્ત્ર પાસે એટલે ભાગવતમાં કીધું કે દેવતા લોકો હોય તે દેવતા લોકો જ્યારે પરીક્ષિતને જ્યારે સુખદેવજી મારે આ ઉપદેશ આપતા હતા તે વખતે દેવતાઓ આવ્યા અને એમણે કીધું કે આ પરીક્ષિત તને હું અમૃત આપી દઉં એટલે તારું લાંબુ જીવન થઈ જશે, તું ચિંતા નહીં કરતો. કારણ કે તને મરવાનો ડર છે ને, 7 દિવસ પછી તને પેલો શ્રાપ કરવાનો છે, તો તને મૃત્યુનો ભય છે ને, તું મૃત્યુનો ભય ને તને અમૃત આપી દઉં એટલે અમૃત પીશ એટલે તું અમર થઈ જઈશ. બરાબર? એ સાપેક્ષિક એ અમૃત કંઈ પેલું જે આ અમૃત છે એ અમૃત નથી, પણ એ સાપેક્ષ અમૃત છે. તો એ તને મળી જશે એમ એને પ્રલોભન આપ્યું. એટલે આત્મજ્ઞાનનો બદલે એના બદલે હા, એટલે એક્સચેન્જ કરીએ આપણે એમ. તું આ અમૃત લે અને હું તને આ અમૃત આપીશ, જ્ઞાન અમૃત આપીશ. એટલે પછી આ પરીક્ષિતે ના પાડી. એટલે એટલી બુદ્ધિ પણ હોવી જોઈએ ને આપણામાં. તો આપણે તો પેલું અમૃત લઈ લઈએ. આપણને તો એમ થાય કે ચલો આમાંથી હા હા. એટલે આનું મૂલ્ય પણ ખબર પડવી જોઈએ કે શું મૂલ્ય છે. કારણ કે દરેકને એવું થાય કે
અત્યાર સુધી આપણને એમ જ સ્વર્ગ, સાકેત, કૈલાસ, જે કંઈ વૈકુંઠ, જે કંઈ એ લોક એટલે આપણા માટે સિદ્ધ વસ્તુ પૂરી થઈ ગઈ. બસ આપણો એ પુરુષાર્થ પૂરો થઈ ગયો. આપણે જીવનનું ધ્યેય છે. પણ આપણને આ જ્યારે ખબર પડે કે આ વસ્તુ નથી, આ બધી મર્યાદિત છે, ત્યાંથી પુનરાવર્તન છે પાછું. એટલે આપણે તો આ જે જોઈએ છે કેવું જોઈએ છે, નિરતિશય સુખ, જેનાથી ચડિયાતું કોઈ સુખ નથી એવું સુખ જોઈએ છે. વિશ્વના કોઈ બી ગ્રંથમાં આ જે મૃત્યુલોક પછીના લોકો બાબત ક્યાં ઉલ્લેખ જ નથી. એ લોકો માનતા નથી. પહેલી તો વસ્તુ એવી છે કે પુનર્જન્મમાં માનતા નથી, પૂર્વજન્મમાં માનતા નથી. એટલે એ લોકોને આવી શંકા કરવાની જરૂર નથી. એ લોકોનો તો સિદ્ધ એવું છે ત્યાં જાઓ એટલે પૂરું. જેમ આપણે બધા વૈકુંઠમાં જાઓ કે કંઈ પણ જાઓ, ગોલોકમાં જાઓ તો તમારી મુક્તિ થઈ ગઈ. એ લોકો એવું માને કે ત્યાં જાય એટલે મુક્તિ થઈ ગઈ. એટલે વિશ્વના તમામ જે ગ્રંથો અને ધર્મો છે એ મર્યાદિત જ્ઞાનવાળા છે. બધા એવા છે. આ વસ્તુ છે. પણ એ આપણે આપણી સમજ માટે છે. આપણે કોઈની સાથે આવી બધી ચર્ચા ન કરી શકીએ, કારણ કે આપણે એવો ડિસ્કશન કરવા માટે આપણે અધિકાર નથી આપણે એવો. પણ આ બધી વસ્તુ કહેવાનો મતલબ એવો છે કે આ જે લોક છે બધા જ્યાં ભેદ બુદ્ધિથી વ્યવહાર થતો હોય એ બધો અસુર લોક છે. અસુર લોક છે એટલે કે એ મારા ઉત્કર્ષ માટેનો લોક નથી. એટલું આપણે સમજવાનું. બૃહદારણ્યમાં આવો એક શ્લોક છે ને કે જે મૃત્યુ પહેલા જે પોતાના આત્મા જ્ઞાન, હા, એ યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિ કહે છે કે કૃપણતાને લગતો શ્લોક છે. આત્માનમ અવિદિત્વા આત્માનમ અવિદિત્વા અસ્માન લોકાત પ્રેતી સહ કૃપણ. એને કૃપણ કીધો. કૃપણ કેમ કીધો? કૃપણ એટલે કંજૂસ કીધો. કંજૂસ એટલે પોતાની પાસે ઘણું બધું છે પણ એ વાપરતો પોતાના માટે નથી અને બીજા માટે વાપરતો નથી. પોતાના માટે જ ન વાપરે, ચાલો કંજૂસ છે કંજૂસ, પણ બીજાને ના અપાય પાછો. એટલે એ માણસને કૃપણ કીધો, કંજૂસ કીધો. એમ આ શરીર રૂપી જે મૂડી આપી છે, મનુષ્ય દેહ રૂપી મૂડી આપી છે, એનો સારો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. એ જે ઉપયોગ કરતો ને ભોગવો જે નિકૃષ્ટ વસ્તુ છે એમાં એનો ઉપયોગ કરે છે એટલે એને કૃપણ કીધું. કૃપણ એટલે કંજૂસ કીધું. પણ જે આને જાણીને જાય છે સહ જ્ઞાની, એ બ્રાહ્મણ કીધું. એને બ્રાહ્મણ કીધું. હા, એને જ્ઞાની કીધું. આત્માનમ વિદિત્વા અસ્માન લોકાત પ્રેતિ સહ બ્રાહ્મણ, એ બ્રાહ્મણ છે એવું કીધું ત્યાં. એટલે એવું છે સાચા. હા, બ્રહ્મ જાનાતી, બ્રહ્મ જાનાતી સહ બ્રાહ્મણ. જે બ્રહ્મને જાણે છે એને જ બ્રાહ્મણ કીધું ખરા અર્થમાં. પછી જન્મે બ્રાહ્મણ એ વસ્તુ આપણે આ વ્યવહારની દ્રષ્ટિએ છે, વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થાની દ્રષ્ટિએ. પણ આ વસ્તુ એમાં ત્યાં એવી છે. એટલે બ્રાહ્મણ એટલે જે બ્રહ્મને જાણે છે એ ખરા અર્થમાં બ્રાહ્મણ છે. તો એવી વાત છે. એટલે અહીંયા આગળ જે આત્મઘાતી જે કીધું ને, એટલે આ બધા જે કંઈ પણ દ્વૈત બુદ્ધિ ધરાવનારા છે, ભોગવવા માટે જે બધા શરીરો પ્રાપ્ત કરીને ભોગ જ ભોગવે છે, બીજી બધી યોનિઓમાં તો ભોગ ભોગવવા સિવાય બીજું કંઈ છે જ નહીં. એ લોકોને કર્મ યોની નથી કે નવા કર્મ કરી અને આ કાપવા, એ નથી એ લોકોને. મનુષ્ય દેહ જ એવો છે જેને ફ્રી વિલ આપેલું છે, સ્વતંત્ર શક્તિ આપી છે, બુદ્ધિ શક્તિ આપી છે. અને હા, એટલે એનામાં જે છે એ ફ્રી વિલને એ ઉપયોગ ક્યાં કરવાનો? આમાં કરવાનો. એ ધર્મો હિ તેષામ અધિકો વિશેષ કીધો ને એટલા માટે કીધું. એનો વિવેક કરવાનો. એટલે વિવેક બુદ્ધિ એવું છે કે ફ્રી વિલ એટલે વિવેક બુદ્ધિ. એ વિવેક બુદ્ધિ કેવી રીતે લાવવી એ શાસ્ત્ર તમે ભણતા જાઓ એમ તમને સમજ પડતી જાય. શાસ્ત્રો કોને માટે છે? મનુષ્ય માટે જ છે. શાસ્ત્રો કંઈ ભેંસને પ્રાણીઓ માટે કે બીજા પ્રાણીઓ માટે છે જ નહીં. દેવતાઓને આ શાસ્ત્ર અવેલેબલ નથી, આપણને જ અવેલેબલ છે. મનુષ્ય યોનિ. જી, ધર્મ એટલે આહાર નિદ્રા ભય મૈથુનમ છે એ જે, હા, એ બધા સમાનમ એતદ પશુભી નરાણામ. પશુઓ માટે અને નરો એટલે મનુષ્યો માટે સમાન છે આહાર નિદ્રા ભય અને મૈથુન. પણ ધર્મો હિ અધિકો, ધર્મ અધિક છે, વિશેષ. એટલે પશુ પક્ષી ફેડીને આપ્યો તુજને, પશુ પક્ષી ફેડીને આપ્યો તુને ભજન તણો અધિકાર. એવું દયારામનું ભજન છે. તને ભજનનો અધિકાર આપ્યો. કેવી રીતે આપ્યો? પશુ પક્ષી ફેડીને. પશુ પક્ષી વગેરે જન્મોના એવા કેટલાય તારા જન્મ ગયા અને એવા કેટલાય તે માતા પિતા કર્યા, ત્યાર પછી તને મનુષ્ય દેહ મળ્યો. અને એ દેહ શેના માટે છે? ભજનનો અધિકાર. એટલે તું આ બધું છોડી અને નિત્ય રાત દિવસ આનું ચિંતન કર, ભગવાનનું ભજન કર. એવું ભજન છે એમાં. એટલે
એટલે આ બધા સંતોએ આવું બધું લખીને ગયા છે, બધું કેટલું બધું કીધું છે. જ્યાં લગી આત્મા તત્વ છીન્યો નહીં, ત્યાં લગી સાધના સર્વ જૂઠી. બોલો, નરસિંહ મહેતા તો એટલે શું કે જ્યાં સુધી આત્મા તત્વનું તમને જ્ઞાન નહોતું ત્યાંથી બધી જ સાધના હોય. પછી એમણે લાખું લિસ્ટ આપ્યું બધું કે ગંગા જળ પીધે શું થયું ને, પાન રાગે બધા વર્ણના ભેદ જાણે શું થયું ને. ટૂંકમાં આ બધી વસ્તુઓ જી હા એ આમાં આવે છે, એ આપણે જોવાનું છે. એ ફૂટનોટ નંબર આવે છે આમાં, 8 નંબરની ફૂટનોટ છે, આપણે જોઈએ. જોવું છે કે કાલે જોવું છે? વાંધો નહીં, 5 મિનિટ લો. હા, જો આમાં છે ને આપણે આગળ વાંચીએ. આનંદગીરી ટીકા છે ને એમાં એ ફૂટનોટનું આવશે. તો આગળ વાંચું છું, 4th લાઈન. અજર અમરત્વાદી લક્ષણ અહમ ઇતિ સંવેદનમ અભિધાનમ ચ યત કાર્યમ તદ હતસ્ય ઇવ ન દૃશ્યતે. એટલે આ અમર છે, હું અમર છું, હું અજર છું, એ જે જ્ઞાન છે એ મને કેમ નથી, આત્માનું જ્ઞાન મને કેમ નથી? તો કહે કે એ જાણું છું છતાંય જેમ મરેલો મનુષ્ય હોય ને એને દેખાય નહીં ને, એને કોઈ સંવેદનશીલતા ન હોય, એને કંઈ આજુબાજુ કંઈ દુઃખી થતો ન હોય, કંઈ ન થતું, અને પોતાને વૃદ્ધ છું એવું એક એનામાં કોઈ સંવેદનશીલતા જ નથી. તો એવી આ જે અજ્ઞાની છે ને એને પણ એ અસંવેદનશીલ થઈ ગયો. એને આત્મા વિશે કંઈ જાણ જ નથી કે હું અમર છું, હું અજર છું. એ રીતે અસંવેદનશીલ કીધું. દુનિયાનું જ્ઞાન છે પણ જે સાચું જ્ઞાન હોવું જોઈએ ને એ નથી. એટલે એ જે દેખાતું નથી એને ગૌણ રીતે એને હનન કરવાનું કીધું. એટલે ત્યાં 8 નંબરની ફૂટનોટ છે. જુઓ 8 નંબરની ફૂટનોટ, હિંસા જે કીધી ને, હિંસા, 8 નંબરની ફૂટનોટ છે. એમાં આત્મની પાપિત્વાદી અધ્યાસ અપી હિંસા એવ મળ્યું. એટલે એમ કહે છે તદ ઉક્તમ અન્યત્રાપી, એટલે બીજે પણ કહેવામાં આવ્યું, યહ અન્યથા સંતમ આત્માનમ અકર્તારમ સ્વયં પ્રભુમ કર્તા ભોક્તા ઇતિ મન્યન્તે તે એવ આત્મહનો જનાહ. આ સનત સુજાતમાં કહેવામાં આવ્યું. સનત સુજાતનો ગ્રંથ છે ને એમાં સનત સુજાતે ધૃતરાષ્ટ્રને ઉપદેશ આવે છે એમાં, સનત સુજાતમાં. તો સનત સુજાતે છે ને એવું કીધું ધૃતરાષ્ટ્રને કે એ અન્યથા સંતમ આત્માનમ અકર્તારમ સ્વયં પ્રભુમ. આત્મા જે સ્વયં પ્રભુ છે, અકર્તા છે. સ્વયં પ્રભુ એટલે જે સ્વયં પ્રભુ એટલે સર્વજ્ઞ છે, સર્વજ્ઞ છે, સમર્થ છે બધી રીતે, સર્વશક્તિમાન છે, સર્વવ્યાપી છે. એ અન્યથા સંતમ આત્માનમ, જે આત્મા આવો છે એની બદલે કર્તા ભોગતા ઇતિ મન્યન્તે, એ આત્માને કર્તા અને ભોગતા માને છે. તે એવા આત્મહનો જનાહા, એને આત્મઘાતી લોકો જાણવા એણે કહી દીધું. ત્યાં સનત સુજાતે ધૃતરાષ્ટ્રને આ ઉપદેશ કર્યો. આ એનો ઉદ્ધૃત કરે છે અહીંયા કે આવી રીતે કીધું. ભાગવતે પી, ભાગવતમાં પણ કહ્યું, મયાનુકૂલેન નભસ્વ તેરિતમ પુમાન ભવાબ્ધિમ ન તરે સ આત્મા. હા, એના આગળના જે હોય છે ને, ધ્રુદેહ માધ્યમ સુલભમ સુદુર્લભમ પ્લવમ સુકલ્પમ ગુરુકર્ણ ધારણમ મયાનુકૂલેન નભસ્વ તેરિતમ પુમાન ભવાબ્ધિમ ન તરેત સ આત્મા. એને આત્મઘાતી એને આત્મઘાતી મનુષ્ય કીધું. કોને? ધ્રુદેહ માધ્યમ સુલભમ સુદુર્લભ. તને સુલભ કર્યો મેં. ભગવાન એમ કહે છે, ઉદ્ધવને કહે છે 11મા અધ્યાયમાં કે મેં તને 11મા સ્કંદમાં મેં તને એટલે સુલભમ, આ મેં એકદમ સરળતાથી મેં હૃદય આ મનુષ્યનો દેહ સુલભ કરી આપ્યો છે. એ કેવો છે? દુર્લભ છે. હૃદય માધ્યમ સુલભમ સુદુર્લભમ, બહુ જ દુર્લભ છે. સુદુર્લભ એટલે સખત દુર્લભ છે. એવો હૃદય તને મળ્યો. હૃદય માધ્યમ સુલભમ સુદુર્લભમ તત્રાપી નહીં પ્લવમ સુકલ્પમ, અને આ સુંદર પ્લવર એટલે હોડી આપી છે, નાવ આપી, તરાપો આપ્યો તને. પ્લવમ સુકલ્પમ હૃદય માધ્યમ પ્લવમ સુકલ્પમ ગુરુકર્ણ ધારણ. ગુરુ જે આપ્યા તને, ગુરુજી આપ્યા. એ ગુરુજી શેના માટે આપ્યા? કર્ણ ધારણ. આપણું કાન પકડીને બતાવે, માર્ગદર્શન કરે. કર્ણધારમ એટલે તો સુકાની તરીકે આપ્યા. સુકાની બનાવે. ગુરુ આપણા સુકાની છે. આપણી નાવ જે છે ને એના સુકાની છે. હા, તો મયાનુકૂલેને, અને હું કોણ છું? ભગવાન કહે છે હું મયાનુકૂલેન નભસ્વ તેરી, નભસ્વતા એટલે પવન, વાયુ. હું અનુકૂળ વાયુ બની અને તારી નાવને આગળ વધારું છું એમ કહે છે. પુમાન ભવાબ્ધિમ, છતાં પણ જે મનુષ્ય આ પાર ન કરે સંસાર સાગરને તો એ આત્મઘાતી છે એવું ત્યાં કહેવામાં આવ્યું એમ કહે છે.
ન તો આત્મહાયિતી, એટલે એને આત્મઘાતી કીધું. એટલે આ મનુષ્ય દેહનું કેટલું બધું મહત્ત્વ છે અતિ એ દુર્લભ છે. અતિ દુર્લભ છે એમ કહેવામાં આવ્યું. એટલે એમ કહે છે કે અજર અમરત્વાદી એટલે આ મનુષ્ય દેહનો જો દુરુપયોગ કરવામાં એની હિંસા છે એમ કહેવાનો મતલબ છે. આપણા ઘરમાં વોશિંગ મશીન હોય અને પછી એનો ઉપયોગ આપણે બધી વસ્તુઓ મૂકવા માટે કરીએ એના જેવું સોટું છે કબાટ તરીકે કરીએ એટલે આવું. હા, એટલે આપણે આ મંત્ર પૂરો કરી નાખીએ, થોડું લાંબુ કરીને. અજર અમરત્વાદી લક્ષણ અહમિતિ સંવેદનમ અભિધાનમ ચ યત કાર્યમ તદ હતસ્ય ઇવ ન દૃશ્યતે ઇતિ હનનમ ઉપચર્યતે. એટલે આને હનન કીધું. વિદ્યમાનસ્ય આત્મન ભાષ્યમાં જે કીધું ને, વિદ્યમાનસ્ય આત્મન યત કાર્યમ ફલમ અજરમ અમરત્વાદી લક્ષણમ તદ હતસ્ય ઇવ. એટલે મનુષ્ય મરી ગયેલો ને, મરેલો મનુષ્ય એને આ બધી સંવેદના ન હોય. હું ઘરડો થયો કે હું આવો થયો કે તેવો થયો, હું મરી ગયો એવું એને ખબર હોય. હા, પણ જેમ મનુષ્ય મરેલો હોય એને જે સંવેદના એવી સંવેદના આ વ્યક્તિમાં છે, આત્મઘાતી જે છે એના એવું કહે છે. એટલે એને પ્રાકૃત મનુષ્ય કીધું, અજ્ઞાની મનુષ્ય કીધું, એ આત્મઘાતી છે એવું કહેવામાં આવ્યું. અસ્ય આનંદગીરી ટીકામાં વાંચ્યું, અસ્ય આત્મઘાતસ્ય પ્રાયશ્ચિત્ત વિધાન અદર્શનાથ. આ આત્મઘાતી જે છે એના માટે કોઈ પ્રાયશ્ચિત્ત પણ નથી. બ્રહ્મ હત્યા કરો તો એ ખોટું કહેવાય, એનું પ્રાયશ્ચિત છે. બીજા કોઈ હત્યા કરો, પાપ કરો તો એનું પ્રાયશ્ચિત છે. પણ જે આત્મઘાતી છે એના માટે કોઈ પ્રાયશ્ચિત્તનું વિધાન નથી. હા, સંસરણમ એવ ફલમ, એનું ફળ શું છે? સંસારમાં આવ્યા કરવાનું જરાક, આયા ગયા આવન જાવન ચાલુ જ રહે એમ કહે છે. એટલે તેનહિ, એટલે ભાષ્યમાં કીધું તે છેલ્લી લીટી ભાષ્યની, તેનહિ આત્મહનન દોષેણ સંસરંતી. આ આત્મઘાતના જે દોષથી જ સતત સંસારમાં પરત આવ્યા જ કરે છે, પુનરાવર્તન થયા કરે છે એવું. એટલે આ રીતનો શ્લોક છે. આ મંત્ર આ રીતે આપણને સાવધાન કરે છે. સાવધાન એટલે વી શુડ બી એલર્ટ, દેટ્સ ઓલ. એલર્ટ, એકદમ આપણે સાવધાન રહેવાનું. સાવધાન એ જ આનું મેઇન મુખ્ય આપણું સાધન છે. સાવધાની જેટલી રાખીએ ને, સાવધાની એટલે હા હા આપણે ઈશ્વરનું જે સ્વરૂપ છે એ પોતે સાક્ષાત ઈશ્વરનું પોતાનું સ્વરૂપ છે. હવે સૂક્ષ્મ દેહ છે એ સૂક્ષ્મ દેહ હોવાના કારણે જે અમને જે પ્રાપ્ત થાય છે, એટલે કે શું કહેવાય કે સૂક્ષ્મ દેહ જે છે ને, હા. આપણે આ દેહ છોડીએ ને તો સૂક્ષ્મ દેહ અહીંયાથી નીકળી જાય. આ દેહમાંથી જે નીકળે છે સૂક્ષ્મ દેહ નીકળી જાય. હા, સૂક્ષ્મ દેહ છે. એટલે પાછું એ સૂક્ષ્મ દેહ છે એ અને જે પ્રાણઘાતી કહેવાય છે એ આખું જુદી પડી જાય છે. અને આ સૂક્ષ્મ દેહને લઈ જનારો કોણ છે? એ પ્રાણ છે. પ્રાણ છે. હા, એ ઉદાન વાયુ જે છે ને એ સૂક્ષ્મ દેહને લઈ જાય, ઉર્ધ્વ ગતિ કરે. ઉદાન વાયુની ઉર્ધ્વ ગતિ છે. પ્રાણના બધા જે બીજા સબ પ્રાણ, જે બધા અંગો છે ને બીજા પ્રાણના, અપાન, પછી સમાન, વ્યાન, આ બધા જે આપણે ગણીએ છીએ ને એવા 10 પ્રાણ કહેવાય. એમાં ઉદાન વાયુ જે છે ને એ ઉદાન વાયુ આ શરીરમાંથી સૂક્ષ્મ શરીરને લઈ અને બીજી યોનિમાં લઈ જાય. હવે એ કઈ લઈ જવાનું કઈ, એ આપણા પ્રારબ્ધ પ્રમાણે, પાછું જે સંચિત કર્મો હોય આપણા એ પ્રમાણે સૂક્ષ્મ શરીર જાય. પછી એની ગતિ પછી જે રીતે થવાની એ આગળ આવે બધી વસ્તુ. એટલે મારો જે મુદ્દો એવો છે કે આ જે કર્મ છે એનું જે ફળ ભોગવે છે એ છે સૂક્ષ્મ દેહ, સૂક્ષ્મ શરીર છે તે ભોગવે છે. બરાબર. હા, એ આત્મા તો ભોગવતો નથી. આત્મા તો કંઈ કરતો જ નથી. આત્મા તો અલિપ્ત જ છે. આત્મા જે છે જે કંઈ બી જે યોનિઓ પ્રાપ્ત કરે છે સૂક્ષ્મ દેહ છે એ જ પ્રાપ્ત કરે છે. સૂક્ષ્મ દેહ સૂક્ષ્મ એનું જે કારણ શરીર છે કે એને જે કર્મો કર્યા છે એ કર્મોનો કારણ એ કારણ શરીર છે. કારણ શરીર એટલે અજ્ઞાન. અજ્ઞાન. અજ્ઞાનને કારણ શરીર કીધું, શરીર નથી એ. હા, નથી પણ એ એને કારણ શરીર એટલા માટે કીધું કે એનો નાશ થઈ શકે છે, એટલે એને શરીર સમજે. એટલે કારણ મીન્સ કે જે નવો જન્મ છે એનો આધાર એ છે. એટલે મૂળ જે સૂક્ષ્મ શરીર છે ને હા. એ સૂક્ષ્મ શરીર કેમ છે? કારણ કે અજ્ઞાન છે એટલે. અને સૂક્ષ્મ શરીર જે છે એમાં જે પંચ પ્રાણ પંચેન્દ્રિયો બધી જે 17 તત્વો કીધા આપણે, એ 17 સત્વો એમાં રહેલા છે. બરાબર. 17 તત્વો. એટલે કોઈ પણ જીવને નવો જન્મ ધારણ કરવા માટે નો જવાબદાર પરિબળ ગણીએ તો સૂક્ષ્મ શરીર છે. હા, સૂક્ષ્મ શરીર કોઈ પણ જે જંગમ શરીરો છે એની વાત છે, અને સ્થાવરની વાત નથી. નાશ પામ્યા જ કરે છે સતત. સૂક્ષ્મ શરીર જે છે ને, સૂક્ષ્મ શરીર
એ સૂક્ષ્મ શરીર આ દેહમાંથી બીજા દેહમાં લઈ જાય, એ ટ્રાન્સફર થયા કરે છે લઈ જાય. અને સ્થૂળ શરીર તો જે તે મળે છે નાશ સ્થૂળ થતા શરીર જાય છે. સ્થૂળ શરીર છે ને એ તો એક કાઉન્ટર છે, એક હા. વ્યવહાર કરવાનું કાઉન્ટર. હા. એટલે સૂક્ષ્મ શરીરને જે કંઈ ઈચ્છાઓ પૂરી કરવાની હોય હા, એ ભોગવવા માટેનું આયતન છે. આશ્રય સ્થાન છે. એટલે એ એનું સ્થાન છે, ત્યાં બેસીને કરે. સૂક્ષ્મ શરીર તો પછી આ એને હજી બધી ઘણી વાસના ને બધું જે કંઈ છે એ બધા સંસ્કારો તો સૂક્ષ્મ શરીરમાં રહેલા સૂક્ષ્મ છે. શરીરમાં જ હોય છે. હા, કેમ કે નથી તો આત્માને કઈ લેવા દેવા, નથી તો સ્થૂળ શરીરને કઈ લેવા દેવા. આત્માને ખબર પણ નથી કે આ લોકો શું કરે છે. હા, અને આ આત્માનો તો જે પ્રતિબિંબ પડે છે ને સૂક્ષ્મ શરીરમાં, હા, બુદ્ધિ એના કારણે એ સૂક્ષ્મ શરીર ચેતન બનતું બને છે. બને છે. અને એને ભોગવવા માટેની એને જે કંઈ શરીરની જરૂર હોય એના કર્મ ફળ પ્રમાણે એ ઈશ્વર નક્કી કરે એ પ્રમાણે એને ફળ મળે અને એ યોનિમાં એને સૂક્ષ્મ શરીરમાં પ્રવેશ કરે, પછી એના એ ભોગ ભોગવે. એટલે ટૂંકમાં સૂક્ષ્મ શરીર જ છે ને બધા જન્મો લેવા માટે જવાબદાર છે. મુક્તિ થાય ત્યારે સૂક્ષ્મ શરીર એટલે આપણા મન અંતઃકરણની હા, એ જ લઈ જાય. એ સૂક્ષ્મ શરીર જ બધા આપણે શું કહેવાય દુઃખ ભોગવે છે, સુખ ભોગવે છે. બાકી આત્મા તો અલિપ્ત છે. કારણ કે મન દુઃખ અને સુખ, દુઃખ અને મન છે, દુઃખ અને સુખ મનમાં થાય છે. શરીર નાશવંત છે. હવે જે કંઈ કર્મોની સજા ભોગવે છે તો ફળ ભોગવે છે અને એ સૂક્ષ્મ શરીર જ ભોગવે છે. બરાબર છે, બિલકુલ સાચું. અને એ સ્થળાંતર થાય છે તે સૂક્ષ્મ શરીર જ થાય છે. એટલે જ્યારે પછી તમારી કોઈ પણ ઈચ્છાઓ રહે નહીં, હા, એટલે સૂક્ષ્મ ત્યારે શરીરમાં સૂક્ષ્મ નાશ થાય એટલે છે. જે મનોનિગ્રહની વાત કરવામાં આવી કે વાસના ક્ષયની વાત કરવામાં આવી, એ તત્વજ્ઞાન થાય એટલે આ બધું થઈ જાય. પણ એ બધું સાથે સાથે જ થવું જોઈએ. હા, એટલે એકદમ કે આપણે પહેલાં મનોનાશ કરીએ અને પછી વાસનાનો નાશ કરીએ ને એવું બધું નહીં. મનોનિગ્રહ કરવાનો એ બધું સાથે સાથે થતું જ જાય. એટલે મૃત્યુ જ્યારે સંપૂર્ણ નાશ પામે ત્યારે સૂક્ષ્મ શરીર નાશ થાય ત્યારે જન્મ અને મૃત્યુ પછી જન્મનું કોઈ કારણ રહ્યું નહીં. કારણ એવું નહીં. જન્મ કરે અને ત્યાં આગળ પછી એને મોક્ષ ગણીએ. મુક્તિ થઈ ગઈ પછી. અને જીવન મુક્ત પુરુષ જે છે, આપણે વેદાંતની એક થિયરી એવી છે હા, એ ખાસ છે મજા. કે એમાં જીવન છે તોય તે એ મુક્ત છે. એટલે એને કોઈ પોતાનો કોઈ પર્પઝ નથી આવે. હા, એટલે સૂક્ષ્મ શરીરને પછી કોઈ નવો જન્મ ધારણ કરવા માટે કારણ રહેતું નથી. પછી સૂક્ષ્મ શરીરનું કોઈ દરેક તત્વ એનામાં ભળી જાય છે. સૂક્ષ્મ શરીર પોતાના મૂળ તત્વમાં જતું રહે. આ સમય જાય છે. અત્ર એવ અવનિયંતે. એમાં જતો રહે છે. યાજ્ઞવલ્ક્ય કહે છે ને કે આ અક્ષર જે એને જે યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિનો જે પેલો સંવાદ છે ને બધા બ્રાહ્મણો સાથે, એમાં ગાર્ગી હોય છે અને પછી પેલી એક પછી એક બધા પૂછે છે ને ત્યારે એને કહે છે, હા આપણે એક નાટક, એટલે એમાં એવું કહે છે કે પછી આ બધા પોતપોતાના તત્વો જે છે ને પોતપોતાના તત્વોમાં મૂળ તત્વોમાં મળી જાય છે. એના તત્વો હવે કંઈ બીજે જવાનું નથી, એને કોઈ ટ્રાવેલિંગ નથી, એનું કોઈ મુસાફરી નથી આગળ, પોતપોતાનામાં જાય. કારણ કે હવે એને કોઈ કારણ રહ્યું નથી. ઈચ્છા ભોગવવા માટે ઇન્દ્રિયોની જરૂર પડે, મનની જરૂર પડે. હવે કોઈ એને ઈચ્છા જ નથી રહી. આત્મની ચેત વિજાનીયાદ અયમ અસ્મિતિ પુરુષ કિમ ઈચ્છન કસ્ય કામાય શરીરમ અનુસંજોરે, એવું કીધું બૃહદારણ્યક મુનિએ. તો એની વિરુદ્ધમાં વાત કરું કે જ્યારે કોઈ પણ યોનિની અંદર જે જન્મ લેવા માટેનું જે શરીર છે, સૂક્ષ્મ શરીર છે, એટલે સ્થૂળ શરીર છે, સૂક્ષ્મ શરીર છે, ચૈતન્ય છે, આ ત્રણે ભેગા થઈને 84 લાખ યોનિનો કોઈ બી XYZ જીવ બને છે. તો જ્યારે પ્રથમ વખતે જ્યારે યોનિની રચના થઈ એ વખતે તો એ સૂક્ષ્મ શરીરના કોઈ પાપ કર્મો નતા, પુણ્ય કર્મો નતા. તો એ વખતે એની એ યોનિની અંદર એને કેમ મળ્યું? એ અનાદિ એટલા માટે કીધો કે એનું કારણ ખબર નથી. અનિર્વચનીય કીધું. હા. અનિર્વચનીય કે અનાદિ એટલે શું છે? કારણ નથી. આદિ એટલે કારણ, અનાદિ એટલે કારણ નથી. એટલે એનું અનાદિ એટલે એ ક્યારથી શરૂ થયું એનું કોઈ કારણ નથી, ખબર નથી. હા, કેમ કે દરેકને અલગ અલગ મળ્યું, એનો કોઈ પાપે નતા ને પુણ્ય નતા. બધી વાત સાચી. એટલે આને અનિર્વચનીય કહેવામાં આવે કે આનું કોઈ કારણ શોધવાની જરૂર નથી, આપણે આગળ વધો, આમાંથી મુક્ત થવાનું. કારણ કે અનાદિ એટલા માટે જ કહે છે. સર્પમાં રજ્જુમાં સર્પ દેખાયો, ક્યારથી જ દેખાયો? ભ્રાંતિ ક્યારથી થયું? ખબર છે ક્યારથી થયું? 5 મિનિટ પહેલાં થયું, 2 મિનિટ પહેલાં. એટલે અનાદિ. અજ્ઞાન છે ને અનાદિ કીધું. અનાદિ સિદ્ધ છે, અનાદિ છે પણ શાંત છે. એટલે એનો અંત જ્ઞાન થાય તો એ અજ્ઞાન જતું રહે છે, એવું છે. એવું ના કહેવાય કે આપણે અમને કીધું ને કે પહેલાં કોઈ જ્યારે સૃષ્ટિ રચનાથી પહેલી ફેર જેવાય ત્યારે એમ કે સૃષ્ટિ વારંવાર રચના થતી જ રહે અને જે અસત રૂપે હતું અથવા તો અવ્યક્ત રૂપે હતું, આગલા જન્મના જે બધા કર્મો સાથેનું જે બધું લય થઈ ગયું ને
એ પાછું દરેક જીવનું એટલે એ બધું તમે શોધતા જાઓ ને તો પેલો દોષ આવે છે, અનવસ્થા દોષ આવે. આનું કારણ શું? તો કે આનું કારણ આ, આનું કારણ શું? તો આનું કારણ. એટલે ક્યાંક તમારે ગઈ વખતે એ વખતે આપણે બધા અંદર જતા રહેતા જે કર્મો સાથે અંદર ધ બક હેઝ ટુ સ્ટોપ સમવેર, એવું કે પાસિંગ ધ બક કે ને, આને આનું કર્યું, આને કર્યું, કે તે કેમ કર્યું? તો પેલાએ કર્યું એટલે, પેલાએ કેમ કર્યું? તો પેલાએ કર્યું એટલે, એમ બસ હેઝ ટુ સ્ટોપ સમવેર. એટલે જે આ દોષ છે ને એ ક્યાંક અટકવો જોઈએ, નહીં તો અનવસ્થા દોષ થઈ જાય. એટલે આ ચક્રાત્મક દોષ ને આત્મક દોષ ને બધા દોષ છે બધા. એટલે આ દોષ છે અનવસ્થા દોષ. આનું કારણ તો કે એનું કારણ આ, તે કેમ આવું કર્યું? મેં આમ કર્યું એટલે, પેલાએ કીધું ને એટલે, પેલાએ કેમ કીધું? પેલો કે મેં આને આવું કીધું ને એટલે દોષ છે, એનો એન્ડ ના આવે. એટલે આપણે એને માનીએ છીએ કે શાસ્ત્રએ કીધું આપણા માટે, એટલે શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે. છેલ્લે મારો પ્રશ્ન કે પુરાણમાં એવો ઉલ્લેખ છે કે જે ચતુર્થ યુગ, જે 4 યુગનો જે છે ને એક કહેવાય આપણે કલ્પ, તો એ કલ્પની અંદર જે કુલ 28 આવા 4 યુગ વાળા 28 ભાગ વ્યતીત થઈ ગયા છે. અને એ 28મો જે છેલ્લો કળિયુગ કહેવાય એ ચાલી રહ્યું છે. અને આના અંત પછી જે આ વેદ વ્યાસ છે, જે આ યુગના જે મુખ્ય ગણાય છે, એ હવે પછીના જે 29મો જે થશે, તો એની અંદર તે જે પાતાળમાં જે છે આપણે જે રાક્ષસ રાજા આપણે શું બલિરાજા, હા બલિરાજા, એ એને હેડ થશે અને એ આખા જે ચતુર્યુગને ચલાવશે અને એ એના મુખ્ય અધિષ્ઠાતા ગણાશે. તો આ જે આખી વસ્તુ છે એ એની આ પુરાણમાં જે લખ્યું છે તે એનું મેન્ટેન કેવી રીતે થતું હશે? એટલે એ જે આખું આ નોલેજ જે સંગ્રહ થયો ગ્રંથમાં એ કેવી રીતે અસ્તિત્વમાં? એ તો પરંપરાથી આવે ને, આ બધી પરંપરા છે ને, આ બધી પરંપરાથી જ્ઞાન આવ્યું. મૂળ વેદ વ્યાસે જે આ રચના કરી ગ્રંથોની, પુરાણોની 18 પુરાણોની રચના કરી. અને આ જે આપણા જે સમજો કે ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, પહેલાં તો વેદ એક જ હતો, એના ભાગ કરીને 4 કર્યા. કારણ કે જેમ જેમ પેલો યુગ બદલતો ગયો એમ લોકોની બુદ્ધિ પણ થોડી સ્થૂળ થતી ગઈ, સૂક્ષ્મની બદલે. અને પછી એમણે જે રચના કરી, હવે 18 પુરાણો પણ કર્યા છે એ વેદ વ્યાસ. ચતુર્થ યુગ પસાર થયા એવો ઉલ્લેખ છે. તો એ કયા પુરાણની વાત કરો તમે? લગભગ કદાચ ભવિષ્ય પુરાણમાં કે કદાચ એમાં આવો વસ્તુ ઉલ્લેખ છે. હશે, એટલે મને બહુ ખબર નથી એ બધી વસ્તુની. એટલે 28મો ચતુર્થ યુગ ચાલે છે. પણ અરવિંદભાઈ, આપણે આ બધું સમજીએ બરાબર. 28મા ચતુર્યુગનો એટલે અત્યારે જે કંઈ ચાલતું હોય, અને અત્યારે એના વૈવસ્વત જે મન્વંતરમાં એ વૈવસ્વત મનુ છે એના અત્યારે સંચાલક છે. એવો ઉલ્લેખ છે ને તો વિષ્ણુ સહસ્ત્રની અંદર એના એન્ડની અંદર જે લાઈન આવે છે એમાં ઉલ્લેખ છે. વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામમાં હા, જે પૂરું થાય છે વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ પૂરું થાય ને ત્યાં નીચે છે, ત્યાં જે આ વૈવસ્વત કયું ચાલે છે એનો ઉલ્લેખ આવે છે. એ હશે, પણ આપણે હવે એમાં બહુ પડવાની ના શું? ના, આ તો એક નોલેજ માટે ના, એ સમજી ગયો. આ રીતથી એના વિષયાંતર થાય છે. આપણે પહેલાં પૂર્ણ મદદ કરી નાખ્યું. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરમ શંકરાચાર્યમ કેશવમ બાદરાયણમ સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तौ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ. તો આપણે શું નોલેજ વધે.